Today we are going to discuss uh, provision of read, types of read, and general concept of reads. At the same time, we are going to discuss our constitutional provisions on the read provisions. So I think this is the process to get remedies. So generally, we can need to understand if you want to get remedies, there are generally two processes. One is called general process, and another is called extraordinary process. So when you talk about the extraordinary remedy process according to constitution, in the situations, we need to understand about the reads. So if you want to get uh, remedies uh, in terms of violations of your human rights, violations of your fundamental rights, inconsistency of laws with the constitutions. And in such situations, we generally remember or apply the procedure of writs. So you have to need to think that there are two kind of procedure to get remedies. One is called general procedure. General procedure, it means according to law, and extraordinary procedures which calls extraordinary jurisdictions according to constitutions, and we are followed based on the read procedures. So I don't want to talk about the general procedures. Obviously, general procedures means jurisdictions of your rights, jurisdictions of your applications. There are many terms and conditions before you apply general procedures. But when you talk about the extraordinary judiciary systems or writ systems, uh, then it means you don't get general terms and conditions. When you feel the states machineries, they violated your fundamental rights or any laws or universally established principles or your human rights. In that situations, generally we can apply the read procedures. So read procedures itself is one of the very complicated matters, and uh, read systems is another, we call this the speedy justice, extraordinary procedures, or if you don't have any other options, I mean, if there is no options, there is no general procedure to get remedies and situations, you can apply or we can apply according to constitution. There is a extraordinary procedure, and we need to fight for justice, and we call such procedures are under the subject to writs. So writs itself is very complicated, I told you at the beginning. So before we understand about our legal provisions and types of writs, we need to understand about the concept of writs. Concept of writ itself is very unique and very uh, distinct features, because if you look at the historical development of the read systems, then this is directly connected with the common legal system. The common legal system, it has a very distinct features. One of them is read systems. Obviously, common legal system, you may understand that it's originated from the British practices or English system, also called by many experts. So in that situations, uh, how they develop this read system means we need to read out their history. Okay, actually, these many writers they agree the read system reads we borrow from the Latin words, from the
Anglo-Saxon practices. This is the concept of the expert's opinion. But in the fact, read means Excuse me, sir. okay. सर इसको स्लाइड सर छैन Slides छ होला. त्यो Okay. स्लाइड सो गरिदिनु न है Okay. Okay. देखिन्छ? यस सर Okay. Yo, this is the expert opinion. Means those who believe in read system. I told you this is the part of common legal system. This also called by English legal system or British systems. One of the very unique features from other legal system you can identify reach system is completely, absolutely, extremely belongs to the common legal systems. And actually, they borrow this concept from the Latin brave terms, Anglo-Saxon things. Uh, these are the you when you want to know about the concept of reach and how it's emerged and why this is important, then you can get these informations in everywhere. But factually, what I learned from my study regarding to subject of reads, uh, in that it was in the 11th to 12th, 13th centuries in England and common legal, I mean particularly in English legal system, they have a mobile court systems, and such mobile court system they went to particular areas for certain period of times, maybe 2 months, 3 months. Then after they came back, return to their permanent destinations. So when the mobile courts decided, and in that situations, those parties might not feel satisfied or might not get justice. In that situations, the mobile courts authorize them to please visit to the king and submit your applications. Submit your applications. There's at the beginning that mobile courts जस्तो के भन्छ भने त्यो कमन लिगल सिस्टममा चाहिँ त्यो यो सुरुमा चाहिँ मोबाइल टोली जस्तो बनाएर न्याय निरूपण गर्नलाई त्यो आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरूमा जान्थ्यो त्यो चाहिँ राजाको आदेशबाट त्यो सर्किट कोर्टहरू मोबाइल कोर्टहरू जान्थ्यो त्यो मोबाइल कोर्टहरूले चाहिँ त्यहाँ सर्टेन अवधि 3 महिना 2 महिना बसेर विवादहरू निर्णय गर्थ्यो विवादहरू निर्णय गरिसकेपछि उनीहरू चाहिँ यथास्थिति पुरानो ठाउँमा फर्केर आउँथे त्यो फर्केर आउँदाखेरि त्यहाँनिर जो निर्णय गर्दा जसलाई चित्त बुझेको छैन उनीहरूलाई चाहिँ के भन्ने हुन्थ्यो भने भिजिट टु कमनवेल्थ भिजिट टु किङ एन्ड सबमिट यर ड्रप आउट यर सबमिट यर एप्लिकेसन्स in such decisions areas भनेर भनिन्थ्यो त्यो त्यसरी त्यो निवेदन लिने क्रमबाटको सुरुमा चाहिँ यो रिटको विकास भएको भन्ने कुरोहरू चाहिँ गर्छन् आई मिन्स देयर इज नो अदर अप्सन्स यु डोन्ट ह्याभ द general process to get remedies in that situation the king allows them to submit their special applications. So Excuse me, later sir. we understand. Sir, Yes. I might be waiting to get let in. Okay. Okay. Then the king ordered them to submit your applications by their special authority. By their special authority, it means when you are going to submit your reads, then this is the order by the king and they look for your applications. अब जस्तो त्यो कुरोहरु चाहिँ तपाईको के भने मैले अघि पनि भने कमन लिगल सिस्टमको एउटा धेरैवटा विशेषताहरु मध्ये एउटा रिट मार्फत मुद्दा सुनवाई गर्ने पनि एउटा सिस्टम हो अब त्यो तपाईले अरु अब सोशलिस्ट लिगल सिस्टम अनि तपाईको मिक्स इकोनोमिक सिस्टम अनि तपाईको अब सिभिल लिगल सिस्टममा जानुभयो भने रिट सिस्टम उनीहरुको ओरिजिन होइन तर ओरिजिन तपाईको कन्सेप्ट रिट अफ कन्सेप्ट भनेको चाहिँ विशेष निगाहबाट विशेष आदेशबाट विशेष
तपाईँको रिक्वेस्टबाट चाहिँ एउटा तपाईँको एप्लिकेसन सबमिट हुने कुरोहरू चाहिँ द कन्सेप्ट अफ रिट दिस इज द ओरिजिनेटेड एट द बिगिनिङ. The terms read refer to a formal legal document that orders a person or entity to perform or to case performing a specific actions or deed. So, I'm not talking about the types of read at this moment. I'm just telling you this is the concept. राजाको विशेष अनुरोधमा राजाको विशेष आदेशमा त्यस्तो खालको निवेदनहरू लिइन्थ्यो जुन कुरो चाहिँ राजाले नै निरूपण गर्नु पठाएको ट्रिब्युनल न्यायिक निर्णयहरूले डिस्टेन्समा गएर गरेको निर्णयहरू उप चित्त नबुझेको विषयहरूमा चित्त नबुझ्ने पक्षले राजा समक्ष निवेदन गर्न सक्थ्यो. त्यो निवेदन गर्दाखेरि राजाले चाहिँ ओके तिम्रो निवेदन यहाँ छोड, तिम्रो निवेदन दर्ता गर, तिम्रो निवेदन यो ट्रिब्युनलमा छोड भन्ने कुरोहरू जुन गरिन्थ्यो त्यो नै तपाईको रिटको एउटा कन्सेप्ट हो, रिटको ओरिजिन हो. अब यो कहिलेबाट सुरु भयो भने तपाईको त्यो ल्याटिन एङ्ग्लो सेक्सन्स किङ्सहरूले प्रयोग गर्ने उनीहरूको नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि विशेषाधिकार प्रयोग गरेर निवेदन स्वीकार्ने, निवेदन मार्फत चाहिँ मुद्दा हेर्ने निकाय जसरी गरिन्थ्यो. अब हाम्रोमा पनि थियो विशेष जारी भन्ने कुरोहरू पञ्चायतकालसम्म थियो. अब त्योभन्दा पछि छैन. त्यो सिस्टमबाट चाहिँ रिटहरू चाहिँ रिटहरूको चाहिँ कन्सेप्ट आएको भन्ने कुरो चाहिँ देयर इज अ भेरी क्लियर इस्टाब्लिश प्रिन्सिपल्स. अब रिट्सभित्र चाहिँ देन यु क्यान से स्पिडी रेमेडी प्रोसेस. फर्स्ट थिङ्स you don't have any options to follow the another procedure. मैले अघि भनेको छु there are two types of remedy procedure. One is a general procedure. If you have a general procedure, you can follow that things. Then when you finish that general procedure and still you are not satisfied what you received the judgment from the concerned authorities, in that situations you shall have a right to defend. You have a right, you want to try to prove that judgment is wrong. In that situations the court, I mean, there is a special provisions at the beginning. These powers belongs to the royal family, and they allow you and they receive your applications under their special jurisdictions, and they can look for your applications. Either they feel that judgment was correct or not, they shall have a right to review, and later they can notify you. त्यो चाहिँ हुन्थ्यो. अब जेनरल प्रोसिड्युर समाप्त भइसक्यो भने अथवा जेनरल प्रोसिड्युर छैन, जेनरल प्रोसिड्युर सक्यो, जेनरल प्रोसिड्युरबाट उपचार भएन, जेनरल प्रोसिड्युरको प्रोभिजन छैन भन्ने भयो भने इन दैट सिचुएशन्स दिज रिट कन्सेप्ट इज अनदर अप्सन टु गेट रेमेडिज, एन्ड बेसिकली वी कल द स्पिडी रेमेडिज प्रोसेस भनिन्छ. त्यही भएर अब तपाईको यो तपाईको धारा 46 हेर्नुभयो भने तपाईको मौलिक अधिकारको हननको सन्दर्भमा, संविधानको धारा 1 सँग बाँधेको सन्दर्भमा, सो यी कुरोहरुमा चाहिँ जेनरली वी क्यान एप्लाई द स्पिडी प्रोसेस एन्ड एक्स्ट्रा अर्डिनरी रेमेडी प्रोसेस. सो यो तपाईले जुडिशियल जुरिस्डिक्सन इन द ओल्ड डेज अथवा प्रिभियस डेज द रिट वाज सिम्पली रिटर्न order made by the king monarch to a special persons to undertake a specified actions. Okay, at the beginning. A writ petitions refer to an order issued of High Court to a lower court government officer as a directions either to carry out an act or deter, restrict them from doing something. In the present moment, now these writs power shifted from the king to the judiciary. Now look at this. The last sentences I am going to clarify for you. But at the present moment, when you talk about the judiciary, then it is not belongs to the monarch, it not belongs to the kingdom. It belongs to extraordinary jurisdiction to the higher courts. I mean, writs are subject to court. Writs are subject to judiciary. But in historically, I told you, there's the special powers to king, to monarch, to royal family. But now, we have shifted from them to judiciary. अब अहिले चाहिँ तपाईको रिटको सन्दर्भमा आउने बित्तिकै भन्ने बित्तिकै मैले भने जस्तो तपाईहरुको कुनै विशेष निगाहमा हुने हैन. अहिले चाहिँ रिट्सहरु चाहिँ सबै कुरोहरु चाहिँ तपाईको अदालतको विशेष अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ. अब त्यो रिट्सहरुको सन्दर्भमा सम कन्ट्रीज, आई एम टेलिङ यु मेनी कन्ट्रीज दे डोन्ट ह्याभ दिस रिट प्रोभिजन्स, आई मीन स्पिडी justice systems, but those who
believe in supremacy of law, those who believe in the constitutionalism, most of countries they have a writ provisions. They have a writ provisions. USA, India, including British and Nepal, you can see. But many countries still they don't have these writ provisions. अब तपाईँको रिट प्रोभिजन्स सर तपाईँ सर यस सर इन गराइदिनु न, मान्छे कुरिरहेछ त्यहाँ बाहिर साथीहरू। ओके अब अहिले चाहिँ तपाईँको रिटको तपाईँ हामीले हिजो राजाको थियो, रोयल्सको थियो, एङ्ग्लो सेक्सन किङ्सको थियो, ब्रिटिस मोनार्कीको थियो, दिस वाज द हिस्टोरी। बट नाउ दिस jurisdictions shifted, I mean these authorities shifted from them to court. अब तपाईँको रिट्स भन्ने बित्तिकै which courts exercise which kind of reads you have to notify, you have to understand, and what kind of read goes to which court. Okay, so it means at the present moment now you can understand it. अब सुरुमा कुनै विशेष निगाह थियो र अहिले चाहिँ अदालतको क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ this is the conceptually there is no argument, there is no debate, this is the very understood matters. Okay, यो कन्सेप्ट भने अब यहाँ केही होला, यो त्यही छ। This is the at the beginning extrajudicial power that common law courts were not empowered with. Common law courts only deal with the case. यो भइहाल्यो। Fundamentally read the formal return order issued by the judiciary to anybody. Look at this. Fundamentally, we need to understand a read is a formal return order issued by a judiciary. Issued by a judiciary at the present moment. Now we are not going to ask the king or the special authority, because I have this special reads. You need to consider and you need to register. Then after you look for my cases, this is the completely shifted jurisdictions from them to judiciary, and judiciary shall have a right to order any authorities. Either they are the part of executives, either they are a part of the legislature, either they are a part of the including judicial issues. अब तपाईँ के भने न्यायपालिकाले राज्यका हरेक निकायहरूलाई, जुनसुकै निकायलाई पनि रिट मार्फत अब आदेश दिनु सक्ने, अथवा तपाईको निर्णय बदल गर्नु सक्ने, अथवा तपाईको कुनै काम प्रोहिबिसन गर्नु सक्ने, अब यी कुरोहरु चाहिँ रिट भित्र भयो। Therefore, a writ can be understood as a formal written order issued by a court having authority to issue such an order, including constitutional remedies. But I'm telling you, in many countries, judiciary shall not have such type of rights. Even today, judiciary shall not have right to give orders to executives, to legislature in many countries. अथवा तपाईले रिटको बारेमा बुझ्नु पर्दाखेरि अहिले पनि न्यायपालिकालाई धेरै मुलुकहरुमा कार्यपालिका व्यवस्थापिकाको विरुद्धमा अथवा कार्यपालिका न्याय व्यवस्थापिकालाई कुनै आदेश दिनु सक्ने गरी त्यस्तो खालको जुरिस्डिक्सन, त्यस्तो खालको अथोरिटी, त्यस्तो खालको सुप्रिम सुपरमेसी चाहिँ धेरैवटा मुलुकहरुमा छैन। तर जहाँ रिटको व्यवस्था छ, जहाँ रिटको प्रोभिजनहरु छ, जुरिस्डिक्सन छ, त्यो मुलुकहरुमा न्यायपालिकाले कार्यपालिका व्यवस्थापिका अथवा राज्यको कुनै पनि अंगलाई केही गर्नु वा केही नगर्नु वा उल्ले गरेको निर्णयहरु उल्टाउनु वा उल्ले बनाएको कानुनहरु उल्टाउनु अथवा राज्यले कानुन इन्फोर्स गर्दाखेरि सही ढंगले प्रयोग नगरेको हो भने त्यस्तो कुरोहरुमा निर्णय गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई छ भने त्यो क्षेत्रको न्यायपालिकालाई चाहिँ we can say very independent, strong and the guardianship of protections to constitution, protections to constitutionalism. तपाईको यो कुरो तपाईले बुझ्नुभयो भने अनि रिटको व्यवस्था तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अथवा मैले के भने सबै मुलुकमा न्यायपालिकालाई यस्तो अधिकार हुँदैन। रिटमा गएर न्यायपालिकाले सरकारको विरुद्धमा आदेश दिने, सरकारको निर्णय बर्दर गर्ने, व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनहरु संशोधन गर्ने, त्यसलाई संविधानसँग बाज्यो भनेर तपाईको खारेज गर्ने, मौलिक अधिकार राज्यले हस्तक्षेप गर्यो भनेर सरकारलाई निर्देशन दिने सबै मुलुकहरुमा छैन। तर जुन मुलुकहरुमा संविधानवाद छ, जुन मुलुकहरुमा चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था छ, जुन कन्ट्रीहरुमा चाहिँ तपाईले हेर्नु होला 128 को 2 मा
कानुन र संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय न्यायपालिका हो भन्ने कुरो हाम्रो न्यायपालिकालाई दिएको छ। त्यसरी नै धेरै मुलुकहरूमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नु दिएको छैन अथवा हुँदैन। अब त्यो चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन देयर कन्ट्रिज political systems. Either they believe in the independence of judiciary or not. Based on it, you can determine they have a provisions of reach भन्ने कुरो चाहिँ तपाईले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अब यति भइसकेपछि मैले यहाँसम्म कन्सेप्ट भनेकोमा केही क्लियर छ वा कन्फ्युज छ के छ? क्लियर छ सर। क्लियर छ सर। Okay, so then in the next step, first things we have discussed regarding the 15-20 minutes about the concept of reach. Now, what types of reach are existing in the practices? What type of reach, and how we are going to understand which case goes to in which reach? अथवा तपाईं के भने त्यहाँ रिट्सहरू पनि एउटै प्रकारको मात्रै होइन, विभिन्न प्रकारका छन्। विभिन्न प्रकारहरूका रिटहरू मध्ये कुन रिट कसरी कहाँनिर एप्लाई हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ दिस वान इज द अनदर मेजर पार्ट्स। ओके, so there are usually 5 types of reits: habeas corpus, certiorari, mandamus, quo warranto and prohibitions. नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि बन्दी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्ष र प्रतिषेध कि प्रति के भन्ने छ एउटा प्रति प्रोहिबिशन्स भनेको प्रति डु यु नो इन नेपाली प्रोहिबिशन्स कतिले इन्जंक्सन प्रतिषेध ओके इन्जंक्सन पनि भन्छ कति है। दिस 5 टाइप्स अफ रिच आर भेरी कमन। अब तपाईले के मैले अहिलेसम्मको 3टा कुरो फोकस गरेको जिस्टमा भन्नु पर्दाखेरि तपाईको जेनरल प्रोसिड्युर, पहिला रेमिडिजको 2टा प्रोसिड्युर हुन्छ। एउटा जेनरल प्रोसिड्युर भनेको चाहिँ तपाईको अधिकार हनन भयो भने कहाँ जाने भन्ने कुरोहरु लेखेको हुन्छ। त्यो जेनरल प्रोसिड्युर भयो। तपाई जिल्ला अदालत जानुस्, विशेष अदालत जानुस्, श्रम अदालत जानुस्, श्रम कोर्ट जानुस्, these are the general procedures. Law can tell you if you feel injustice, if you feel victim, if you lose your rights, then you shall go to these courts. General procedures ले कभर गरेको कुरोहरु अकॉर्डिंग टु जेनरल प्रोसिड्युर जानु सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई के भने 4-5 वटा ग्राउन्ड्सहरु छ रिटहरु कुन बेला जाने भन्ने कुरो। जेनरल प्रोसिड्युर चाहिँ तपाईको एप्रोप्रिएट लागेन, तपाईलाई एप्रोप्रिएट लागेन। इट मीन्स that procedures shall not protect your justice. अब अर्को general procedure नै छैन, there is no provisions how to get remedies. है त्यो मैले तपाईको स्लाइडमा छुटाएको छु, म त्यही भएर भन्दै छु there is no procedure how to get remedies. दोस्रो तेस्रो कुरो states shall violated your fundamental rights and they try to prevent, encourage and restricted to enjoyment your fundamental rights. In that situations you can also apply the special remedies under the jurisdiction. चौथो कुरो you see there is a contradictory laws. Suppose law made by parliament but such laws are inconsistent with the constitution. You can read out article 1 of our constitutions. In that situations the law has been inconsistent according to article 1 of the constitutions. And then another one 5.1 is if any laws, any decisions, any orders which are against your human rights, against your fundamental rights, against the which are, I mean, directly, indirectly hurt your dignity, hurt your freedom, hurt your other rights. In that situations, you feel general procedures may not able to get remedies or they are inappropriate or the authorities which is not appropriate. In that situations, you can apply extraordinary jurisdictions and that is called procedure of writ. यी 5 वटा एरियाहरुमा चाहिँ रिटहरु जान सकिन्छ। यो कुरो तपाईले ख्याल गर्नुस् है। मैले
यो स्लाइडमा राखौँला भन्दै थिएँ इन विच ग्राउन्ड्स यु क्यान एप्लाई द प्रोसेस अफ रिट्स भन्ने कुरोहरू पहिलो भने जेनरल प्रोसिड्युर छैन जेनरल उपचारको प्रक्रिया छैन कहाँ जाने भन्ने कुरो क्लियर छैन दोस्रो कुरो जुन प्रक्रिया छ जुन प्रोसिड्युर छ त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई शङ्का छ इट सिम्स यु आर नट गोइङ टु गेट एप्रोप्रिएट जस्टिस फ्रम द्याट अथोरिटिज होइन त्योबाट तपाईँलाई लागेन नो आई डोन्ट फिल सेफ बिकज दिज इन्स्टिट्युसन दिज अथोरिटिज मे नट एबल टु डेलिभर जस्टिस फर मी इन दिस माई भायोलेसन्स अफ दिज राइट्स तेस्रो कुरो तपाईँको मौलिक अधिकारहरू हनन भयो मौलिक अधिकारहरू हनन भयो भने इन द्याट सिचुएसन्स you can directly apply, you can challenge the decision made by the state authorities. They try to encourage, they try to prevent, they try to restrict it, enjoy to your fundamental rights. In that situations, you can apply directly the writ system. Article 46, you can see. Ani chautho, tapaiko, there is a many laws, there is a many orders, there is a many regulations made by parliament, made by lawmakers. But you see such laws, regulations, orders which are inconsistent with the constitutional provisions under the Article 1. In that situations, you can challenge it. Such laws are subject to be nullified, subject to be quashed. In that situations, there is no general procedure. Then you can apply the writ provisions. Writ ways. And final one is some provisions are there which are against your fundamental rights, against your human rights, which are violated the principles of natural justice. Okay, natural justice. There are many grounds. Natural justice भन्ने तपाईँको hearing process here भएन, impartial भएन, तपाईँको सुनवाई भएन. And there are many grounds, right? In that situations, you can also apply the writ systems. अब यो 5-6 प्रकारको आधारमा चाहिँ then you need to understand which writs is applicable to my situations, to my issues भन्ने कुरो चाहिँ you have to decide. And generally, law practitioners, they can advise you, they can suggest you in that situation you have to apply, we have to apply this procedure भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको practitioner law बस्नेहरूले चाहिँ practice-मा हुनेहरूले भन्छ. At the same time, those who studies, means in this areas, they can also tell you which rates goes to in which issues. Okay. अब यो मैले समरीमा यो भनिसकेँ. अब तपाईको 5 प्रकारको रिटहरुको बारेमा चाहिँ we are going to discuss on it. There are 5 types of writs, namely I already told: habeas corpus, certiorari, mandamus, quo warranto, and lastly prohibitions. Okay. So now we are going to discuss these 5 types of writs. Okay. When you look at the article 133, 144 in our constitution, then it says very clearly, article 133, I think 4, it says there are 5 types of, I think, no, at 3, not 4, just like 3, you have to check it. What kind of rights you have? The article 133(2) and 133 nahi hola sir. The 2 sub-articles of article 133, it says extraordinary jurisdictions, you should follow the writ procedures. I already told you, many countries, they don't recognize this type of procedure, this type of writ systems. तपाईले कतिको बुझ्नुहुन्छ? सरकारको निर्णयमाथि, विधायकले बनाएको कानुनमाथि न्यायपालिकाले रिभ्यू गर्ने, न्यायपालिकालाई एक्सेस दिने, न्यायपालिकालाई व्याख्या गर्न दिने, न्यायपालिकाले ठिक छ छैन भन्ने जाँच गर्ने अधिकारहरू धेरैवटा कन्ट्रीहरुमा छैन. यो जुन कन्ट्रीहरुमा छ त्यो कन्ट्रीहरुले चाहिँ they believe in the independence of judiciary, they believe in the supremacy of law, they believe in the limited government. Do you understand about the concept of limited government? I mean, according to law, you don't have a right to go beyond the law.
त्यो कुरोहरुमा चाहिँ तपाईको के भने one of the very effective measurements, very effective tools to understand how we are going to control the executive and legislature's powers. Therefore, one of the very established principles, the universally recognized principles, we need to strengthen the judiciary. We need to rely on to the judiciary. We need to focus the jurisdictions of judiciary, because when the government and legislature, they are going to beyond their powers, they are going to misuse their authority, they are going to violate the constitution, and that situations, who is going to control their power? In that situation, most appropriate institution is judiciary. अब त्यो चाहिँ तपाईको सबै मुलुकहरुमा छैन. Okay, many countries, they think judiciary is part of executives. They don't have any rights to speak out against our decisions. In many countries, they don't think judiciaries shall have a right to review the lawmakers' powers, because lawmakers are sovereign. They can decide on behalf of people. Therefore, judges shall not have right to review lawmakers' of power and lawmakers' authority. These are the very different type of principles in the world. तर अब हाम्रोमा चाहिँ हामीले न्यायपालिकालाई संसदहरुको, सरकारको, राज्यका हरेक अङ्गहरुको, निकायहरुको चाहिँ निर्णयहरु उनीहरुको शक्तिहरुलाई लिमिट गर्नको लागि, लिमिट इन टर्म्स अफ यु आर नट गो एबोभ द ल गर्नको लागि चाहिँ न्यायपालिकालाई रीट क्षेत्र मार्फत चाहिँ हामीले उनीहरुको कन्ट्रोल गर्ने अधिकारहरु छ. त्यसैको लागि तपाई एउटा शब्द छ त्यहाँ, संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत हो. 128 यु क्यान सी. सो अब त्यसैको आधारमा 133 को 2 र 3, दुई तपाईको कानुन बाज्य भने अब प्रदेश र केन्द्रको विवाद भयो भने, मौलिक अधिकार हनन भयो भने, त्यहाँनेर उपचार गर्ने विधि छैन, उपचार भयो भने उपयुक्त छैन, यी यस्तो अवस्थाहरुमा चाहिँ असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट सर्वोच्च अदालतले मुद्दा हेर्न सक्ने छ. त्यसको लागि चाहिँ 13 को 133 को 3 अनुसार चाहिँ रिटको आधारमा तपाईले मुद्दा लिन सक्नेछ भन्ने कुरो चाहिँ 133 को आर्टिकल 2 र 3 हेर्नु होला. then you can understand there is a special writ provisions. At the same time, 144 article 144(1), there is a special jurisdiction to the high courts. To high courts, they shall have a right to receive the applications in the name of writs. This is the very special provisions. 144 को 1 पनि हेर्नु होला तपाईले, त्यहाँ पनि रिटको प्रोभिजन छ. अब then look at this. Supreme Court shall have an extraordinary power to have any law or any part thereof declared void on the ground of inconsistency with the Constitution. त्यो पनि सर्वोच्चलाई अधिकार छ. त्यस्तै rule, law, order impose an unreasonable restriction on the enjoyment of any fundamental right conferred by the Constitution. त्यसमा पनि तपाईको यही jurisdiction भित्र तपाईले सर्वोच्च र हाई कोर्टलाई छ, हाई कोर्टलाई पनि छ. Any law or any part of law made by province parliament to be declared void because it is inconsistent with the law made by the federal parliament. तपाईको प्रदेशले बनाएको कानुनहरु केन्द्रीय संसदको कानुनसँग बाजियो भने, look at this very interesting things. त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाई के भने यो 133 भित्र 133 को 2 भित्र रहेर 2 र 3 भित्र राखेर तपाईले रिटको उपचार गर्ने व्यवस्था छ. त्यसैगरी during the enforcement of fundamental rights there is no other remedies or inadequate or ineffective. In that situations you can apply article 133 को 2 र 3. Similarly for the dispute settlement of any constitutional or legal questions, है, संविधानको विवादहरु, कानुनको विवादहरु पनि तपाईको यो सुप्रिम कोर्टलाई जुरिस्डिक्सन दिएको छ. इन्भल्भ any dispute of the public interest or concern, सार्वजनिक सरकारको कुनै पनि विषयहरु रह्यो भने पनि तपाईको 133 144 को 144 को 1 133 को 2 र 3 हेर्नु होला. त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईको on this situation, on this ground, our court shall have a right to receive a writ petitions. A writ petitions. अब तपाईको यो मैले तपाईलाई अघि भनेकै कुरो हो, तर हाम्रो संविधानमा पनि यही व्यवस्था छ. अब यो व्यवस्था चाहिँ now we can say we empower our judiciary. Judiciary shall have a right to control the power of executives, control the power of judiciary.
because we believe in constitutionalism, we believe in rule of law, we believe in separations of power. In that situations, our Supreme Court shall have a jurisdictions, रिट जुरिस्डिक्सन्स भन्नुहोस्। अब यो भइसकेपछि 144 तपाईँले हेर्नु होला। अब यहाँनिर छैन रहेछ। नाउ एट द प्रेजेन्ट मोमेन्ट एभ्री डिस्ट्रिक्ट कोर्ट shall have a right to receive habeas corpus writ। तपाईँको यहाँ मैले त्यो संविधानमा कहाँ छ त्यो मैले भेटाएको छैन, तर habeas corpus को रिट आजको दिनमा this is the jurisdictions as well to the district courts। अथवा तपाईको बन्दीपट्टि सिगरको रिटहरू जिल्ला अदालतले पनि हेर्छ। त्यसै गरेर प्रोहिबिशन्सको रिटहरू पनि मैले त्यो तपाईको उनीहरुको न्याय अब यो तपाई कतिको बुझ्नुहुन्छ है, नियमावलीमा होला, नियमावलीमा तपाईको यो निषेधाज्ञाको पनि तपाईको जिल्ला अदालतलाई छ। त्यसमा चाहिँ जस्तै घर भत्काई पाऊ अथवा तपाईको त्यो स्थानीय निकायहरूले गर्ने कुरोहरुको रिटको उनीहरुको डिसिजनको एगेन्स्टमा चाहिँ प्रोहिबिशन्सको सन्दर्भमा डिस्ट्रिक्ट कोर्टहरुलाई यो राइटहरु पनि छ। I mean, I told you these are the very clear jurisdictions to our Supreme Court and the High Court. At the same time, I have not mentioned on the screen on the PowerPoint, but district courts shall have also right to get applications in the name of habeas corpus or in the name of prohibitions. Okay, यो पनि छ। अब यो भइसकेपछि this is okay. Students, this is okay? Yes. Yes, Okay, so sir. what is your... Okay, Robin, you have any questions? सर Uh-huh. सर मैले हजुरले एउटा कुरा सोध्न चाहे होइन सर, सपोज होइन कसैले होइन त्यो घर बनाएको छ होइन, र घर चाहिँ त्यो बाटो मिचेर बनाएको छ होइन, सपोज उसले चाहिँ नक्सा चाहिँ 10 फिटको बाटोमा हो भनेर त्यो मतलब कि के भन्ने पास गर्यो, तर त्यसले चाहिँ 10 फिट बाटो चाहिँ छोडेन, उसले चाहिँ त्यो मतलब कि के भन्ने सर 10 फिट बाटो नछोडिकन उसले घर बनायो होइन सर। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले सर त्यो न्यायपालिकामा मुद्दा गर्ने होइन, र न्यायपालिकाले यदि हजुरको पक्षमा चाहिँ फैसला गर्यो भने ऊ चाहिँ फेरि सर्वोच्च अदालतमा जान पाउँछ कि त्यो डन भइसक्यो त्यतिमै सीमित हुन्छ? मतलब कि उसले यदि तोड्न आदेश दियो भने त्यो के हुन्छ सर त्यस्तो कन्डिसनमा? अनि त्यो कन्डिसनमा त्यही भएर मैले अघि नै भने अहिले अब दैट द प्रोहिबिसन, यो निषेधाज्ञाको लागि अहिले चाहिँ तपाईको जिल्ला अदालतहरूले पनि हेर्छ। त्यो मैले त्यही भएर नियमावलीमा उनीहरुको नियमावलीमा होला भनेर मैले भनेको, किनभने संविधानमा हेबियस कर्पसको डिस्ट्रिक्टले हेर्ने अनि तपाईको प्रोहिबिशन्सको डिस्ट्रिक्ट कोर्टले हेर्ने भन्ने संविधानमा लेखेको छैन। तर in practice at the present moment I have seen a lot of habeas corpus writs registered at the district court। अब भाइले भने जस्तो स्थानीय निकायले गरेको आदेश निर्णयहरुको विरुद्धमा usually many victims, those who are not satisfied by the decisions of the local authorities, they have gone to high court हैन, धेरै हाई कोर्ट गएको छ। अब तर डिस्ट्रिक्ट कोर्टहरुले पनि हेरेको मैले पाएको छु। अब भाइले भने जस्तो नगरपालिकाले भत्कायो, नगरपालिकाले भत्काउने भयो भने अब त्यो कुरोहरु चाहिँ तपाईको प्रोहिबिशन्सको मार्फतबाट you can apply, you can challenge the local authorities decisions। तपाईले च्यालेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। This is your access part, either you go to the Supreme Court, either you go to the High Court, either you go to the district court, this is your choice। जस्तो के भने हेबियस कर्पस पनि तपाईको म जिल्लामा जानु भन्नुभयो भने त्यहाँ पनि पाउनुहुन्छ, तपाई सर्वोच्चमा जान्छु भन्नु भने पाउनु पनि हुन्छ, म हाई कोर्टमा जान्छु भने पाउनु पनि हुन्छ। इट मीन्स the three tiers of judiciary, they are ready to receive your habeas corpus reads petitions। अब तपाईको म यही जान्छु भन्ने कुरो चाहिँ this is your decisions। तर मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ, बन्दी प्रतिजनको मुद्दा म जिल्लामा जान्छु, म उच्च अदालतमा जान्छु, म सर्वोच्च अदालतमा जान्छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको चोइस हो। तपाईलाई कुन सहज लाग्छ, कुन चाहिँमा तपाईलाई कम्फर्टेबल फिल हुन्छ, यु क्यान गो एनी वान अफ थ्री। अब त्यस्तै गरेर स्थानीय निकायहरुको निर्णय,
बाटो मिचेर बनाएको होस्, नक्सा पास नगरी बनाएको होस्, अथवा रोक्दा रोक्दै बनाएको होस्, त्यस्तो कुरोहरूमा स्थानीय निकायको निर्णयहरू उपर तपाईँलाई चित्त बुझेन भने you can apply the same procedure. Either there is a general procedure छ भने पुनरावेदन गर्नु कहाँ जाने भन्ने कुरोहरू त्यही लेखेको हुन्छ. We call this the general procedure. हैन, चित्त नबुझेको खण्डमा यो ठाउँमा तपाईँ हरेक फैसलामा लेखेकै हुन्छ. तपाईँको चित्त नबुझेमा यति दिनभित्र यो अदालतमा तपाईँले नालिस दिनु सक्नुहुन्छ भनेर लेखेको हुन्छ. अब तपाईँको त्यस्तो कुरोहरू छैन, त्यो कुरोहरू दिएको छैन, त्यो कुरोहरू भएन र तपाईँलाई त्यो दिएको पुनरावेदन दिएको कुरोहरूमा चित्त बुझेन, यु डोन्ट फिल सेटिस्फाई, यु डोन्ट फिल कम्फर्टेबल इन द सिचुएसन्स, तपाईँले रिट मार्फत नजिकको अदालतमा जान सक्नुहुन्छ. आइदर हाई कोर्ट, आइदर सुप्रिम कोर्ट. अब यो तपाईँको जहाँ जहाँ क्षेत्राधिकार लेखेको छ, कानुनले के प्रश्न तोकिदिएको छ, त्यस्तो त्यस्तो अवस्थाहरूमा रिट जारी हुने भएन, रिटको एप्लाई हुने भएन. रिट पनि के हुन्छ भने तपाईलाई जेनरल प्रोसिड्युर हुँदा हुँदै किन रिटमा आउनुभयो भनेर बेन्चले सोध्छ. आई एम टेलिङ यु अबाउट द प्र्याक्टिस. तपाईको यो मुद्दामा प्रश्नसँग यो अदालतमा जानु भनेर फैसलामा लेखिदिएको छ, निर्णय गरिदिएको छ. अब यस्तो अवस्थामा वाइ सुड कम हियर, यु हेभ टु गो ओभर हियर भनेर हुन्छ. तर अब तपाईको त्यो जुरिस्डिक्सन थिएन, त्यो चाहिँ छैन भनेपछि मात्रै इन द्याट सिचुएसन्स यु हेभ टु गेट रेमेडिज थ्रु द रिट प्रोसेस. अब मैले केही प्र्याक्टिस पनि भने रबिन भाइलाई, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको के भने स्थानीय निकायले गरेको निर्णय यो अदालतमा जानु भनेर लेखिदिएको छ भने ओभियसली यु हेभ टु च्यालेन्ज इट. तपाईँको पुनरावेदनबाट जान सक्नुहुन्छ, पुनरावलोकन, अथवा तपाईँको त्यहाँ धेरैवटा मुद्दाको प्रकारहरू हुन्छ. जस्तै तपाईँहरू कतिको हुन्छ, अब एकचोटि फैसला गरिसकेपछि फैसलामा चित्त बुझेन भने तपाईँको पुनरावेदनबाट तपाईँको चित्त बुझेन भने अब तपाईँको दोहोऱ्याइ पाउँबाट चित्त बुझेन भने पुनरावलोकन, होइन. अब त्यो 4-5वटा तहहरू हुन्छन्. अब तपाईँको कुन शीर्षकमा मुद्दा जाने भन्ने कुरोहरू, त्यो कुरोहरू चाहिँ दिज आर द भेरी एक्सेप्सनल फ्रम द रिट प्रोसिड्युर, भेरी एक्सेप्सनल. मैले अघि भने रिट कुन अवस्थामा जाने भन्ने कुरो 5वटा प्रकारकोहरूको मैले भने त्यो कुरोहरूमा रिट जाने हो. तर जेनरल प्रोसिड्युर्समा चाहिँ त्यो तपाईँले पहिला छुट्याउनुपर्छ. यो विवादको, यो मेरो हकको, यो मेरो भायोलेसन्सको जेनरल प्रोसिड्युर छ भन्ने भयो भने त्यो प्रकारले जाने. अब त्यो छैन भने मात्रै देन आफ्टर वी क्यान एप्लाई रिट प्रोसिड्युर. ओके सर? हजुर सर, त्यो सर ठिक छ सर. त्यो हाम्रो चाहिँ सर प्रदेशमा हुन्छ नि न्यायिक समिति, होइन, न्यायिक समिति भन्ने गर्छ नि सर, उसको चाहिँ मेन हाकिम चाहिँ को हुन्छ सर? त्यो मेयरलाई अथोरिटी हुन्छ मस्ट, मतलब कि धेरै जसो डिसिजन मेकिङ. संविधानको तपाईँले न्यायिक समितिको बारेमा यु क्यान सी द लोकल अथोरिटिज प्रोभिजन्स. त्यहाँ लोकल अथोरिटिज प्रोभिजन्स चाहिँ त्यो तपाईँको प्रोभिन्सको एउटा कि दुईटा सेक्सनमा आर्टिकलमा छ. अब तपाईँको according to our constitution, I have seen that vice chairman is the leader, I mean chairpersons of the judicial committee, local authority judicial committee हुन्छ है. अब उनीहरूले के निर्णय गर्नु पाउने, के नपाउने भन्ने कुरोहरू चाहिँ आई डोन्ट सी द एप्रोप्रिएट लज. तपाईहरुले यो प्र्याक्टिकल कुरो भनेको त्यही भएर तपाईले याद गर्नुहोला, संघीय संसदले एकीकृत कानुन नबनाएसम्म तिनीहरूलाई के कुरोहरूमा निर्णय गर्ने, के कुरोमा नगर्ने भन्ने कुरोहरू चाहिँ देयर इज नो क्लियर प्रोभिजन्स. तर जेनरली अब मेलमिलापमा गर्नु सकिने जुरिस्डिक्सन चाहिँ उनीहरूलाई पनि छ, मेलमिलापमा गर्नु सकिने. But they don't have right to intervene over the criminal offenses. Suppose criminal offenses like a underage marriage, like a rape case, like a murder case, like a thief case, they don't have a right to interfere over these issues because this is the completely त्यही भएर तपाईले हाम्रो जुडिशियरी सिस्टममा फौजदारी न्यायको सिद्धान्त, फौजदारी मुद्दाहरू चाहिँ एकै प्रकारको, केन्द्र प्रदेश सबैमा एकै प्रकारको छ. We don't have two types of criminal systems. Even the most of civil cases are we have a unificatory provisions. अब यो एउटा छुट्टै पार्ट छ. अब त्यसमा रिटको प्रसंग जोडिनु चाहिँ अब त्यो हामी छलफल गर्दै जाउँला. आयुष भाइ, आयुष चौधरी. यस सर. ए हैन सर, के झुकेर ह्यान्ड रेज भएर छ. ए हो र? ओके
त्यसो भनेदेखि तपाईँ के भने त्यो स्थानीय निकायको न्यायिक जुन समिति छ त्यसमा चाहिँ अध्यक्ष होइन उपाध्यक्षलाई चेयरपर्सन बनाएको छ, तर उनीहरूले केमा निर्णय गर्नु पाउने केमा नपाउने भन्ने कुरोहरू चाहिँ तपाईँले हाम्रो अब अहिले तपाईँले कतिको अपडेट हुनुहुन्छ, केन्द्रले अहिलेसम्म पनि केही नोमिनल निर्देशनहरू छ, निर्देशन मात्रै। अब तर एक्चुअल रूपमा त्यहाँको न्यायिक समितिले यो मुद्दो छिनोपानो गर्ने भन्ने चाहिँ छैन। अब छ उनीहरूलाई, जस्तो सिमाना विवाद भयो भने, जग्गा मिच्यो भने, बाली नास्यो भने, सामान्य कुटपिट भयो भने, सामान्य लेनदेनको कुरोहरू, सामान्य पारिवारिक झगडाका कुराहरू, these are they have a jurisdictions, but at the same time which subjects are the reconciliation, मिलाउनु सकिने मेलमिलापभित्र पर्ने कुरोहरू चाहिँ तिनीहरूलाई छ। तर क्रिमिनल अफेन्सेसहरूमा चाहिँ दे डोन्ट ह्याभ अ राइट टु इन्टरफियर, दे डोन्ट ह्याभ राइट टु मेक अ जजमेन्ट। जस्तो तपाईँले सुन्नुभएको होला, केही क्रिमिनल अफेन्सेसहरूमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई पनि मतियारको रूपमा पक्रेका छन्। अब त्यो कुरोहरू चाहिँ स्ट्रिक्टली आई क्यान टेल यु दे डोन्ट ह्याभ jurisdiction, they don't have right to interfere in the criminal offenses। त्यो दिन बाहेक मिलापत्र हुन सक्नेहरूमा त्यो छ। अब टेक्निकल कुरोहरू, लिगल प्रोभिजनका कुरोहरू, कसलाई न्याय गर्ने कसलाई अन्याय गर्ने भन्ने कुरोहरू चाहिँ अब त्यो कुरोहरू चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन देयर क्यापासिटी, त्यो हुन्छ। ओके, सो अब हामी रिटमा जाउँ। त्यसो भने अब हाम्रो 5 प्रकारको रिटहरुमा जाउँ। अब हेबियस कर्पस वान अफ द 5 रिट्स पिटिशन्स, नेपालीमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण भनिन्छ। अब यो मैले अघि पनि भने, यो हेबियस कर्पस चाहिँ वी हेभ अ भेरी फ्लेक्सिबल जुरिस्डिक्सन्स। victim, I mean those who feel insecure from the state, तपाईको यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको भनेको चाहिँ नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि राज्यले तपाईलाई, अस्ति हामीले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढाए जस्तो, एरेस्ट गरिसकेपछि उसलाई टाइमली मुद्दा हेर्ने निकायमा पुर्याएन, उसलाई चाहिँ उसको लिगल काउन्सिलरसँग भेट गरेन, उसलाई चाहिँ आफ्नो परिवारलाई जानकारी, परिवारसँग भेट्नु पाएन, उसलाई चाहिँ मुद्दाको प्रोसेसमा थाहा भएन, थाहा दिएन, यस्तो अवस्थामा चाहिँ हेबियस कर्पसको मुद्दा रिट चाहिँ तपाईको एनी कन्सर्न पर्सन shall have right to register habeas corpus writ against the name of state। अथवा तपाईको के भने, अब पक्रेर मान्छे बेपत्ता बनाए, पक्रेर जस्तो हामीले अस्ति फौजदारी न्यायको सिद्धान्तमा केही आधारभूत 10 वटा प्रिन्सिपल्सहरू पढ्यौं। पक्रेको मान्छेलाई एरेस्ट वारेन्ट पक्राउ पूर्ति दिएन, तपाईलाई उसलाई 24 घण्टा भइसक्यो, उसलाई पक्राएर तपाईको अथोरिटीमा पुर्याउनु पर्ने म्याद थप गर्नु पनि त्यो गरेन, उसलाई पक्रेको छ, पक्रेपछि उसलाई लयरसँग कन्सल्ट गर्नु दिएन, पक्रेको छ उसलाई चाहिँ आफ्नो परिवारसँग जानकारी दिएन। इट मिन्स स्टेट has not informed or follow the proper procedure according to constitution, according to natural justice, according to principles of fair trial justice। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ then a person's relatives or person lawyers or any person shall have right to ask the judiciary, look at this, we have our relatives, we have our beloved persons, he or she has been taken into the detentions for 2 weeks, for 1 week, for 3 days. We try to get information from the state authorities, from the concerned parties. We didn't get any informations. The state is not ready to give us any informations। भन्ने कुरोहरु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई कानुन बमोजिम सार्वजनिक गर, कानुन बमोजिम कारबाही गर, कानुन बमोजिम अगाडि बढा, अथवा त्यो व्यक्तिको स्थिति के छ भन्ने कुरो जानकारीको लिनको लागि then this is the foundations to apply, to enforce, to register a writ of habeas corpus। मैले एक लाइनमा भने, एक प्याराग्राफमा कुनै व्यक्तिलाई एरेस्ट गर्यो, न त उसलाई पक्राउ पुर्दिदियो, न त उसलाई यहाँ राखेको छ भनेर जानकारी गर्यो, न त उसलाई उसको लयरसँग सल्लाह गर्यो, न त उसलाई मुद्दा हेर्ने निकायमा पुर्यायो, उसलाई चाहिँ कम्प्लिटली ब्लाइन्डली राख्यो। अथवा द स्टेट shall not, I mean
the state has not given any notice or state has not followed the minimum procedure to arrest, to notify, to counsel, to यो कुरोहरू गरेन भने जो डिटेनी छ, जो व्यक्ति चाहिँ पीडित जो चाहिँ सरकारको राज्यको कब्जामा छ, त्यो राज्यलाई चाहिँ न्यायालयबाट पीडितका नातेदार अथवा लयर अथवा कुनै पनि व्यक्तिले उसलाई चाहिँ सार्वजनिक गर भनेर जाने चाहिँ हेभियस कर्पस हो। अथवा बन्दीको स्थिति के छ, बिकज अफ वी आर द कन्सर्न पर्सन्स, वी वान्ट टु गेट अ डिटेल इन्फर्मेसन्स फ्रम द स्टेट भन्ने कुरो नै हेभियस कर्पस हो। अब हेभियस कर्पसमा चाहिँ बेसिकली what you challenge means when the state follows the enforce the laws in that situations, state's authority shall violated the procedure, तपाईको बेसिकली हेर्ने नै प्रोसिड्युर मिल्यो कि मिलेन। जस्तो तपाई एउटा कुरो के गर्नुस् भने this is not dispute between two persons. When you talk about the habeas corpus, this confrontations between the state and a persons who feels state shall not follow the appropriate procedure. जस्तो व्यक्तिले डिटेन गरेको छ भने दिस इज नट सब्जेक्ट टु हेबियस कर्पस, दिस इज द सब्जेक्ट टु के हुन्छ त व्यक्तिले व्यक्तिलाई डिटेन गर्यो भने के हुन्छ? डु हैव एनी आइडिया? I'm asking to students. व्यक्तिले व्यक्तिलाई त्यसरी उठाएर लग्यो भने अपहरणको मुद्दा हुन्छ। Law shall not allow any person to forcefully detain any persons. Law shall not allow to persons. जब व्यक्तिलाई त्यसरी कुनै पनि व्यक्तिलाई थुन्ने, अपहरण गर्ने, उठाएर लाने अथवा बलजफ्ती गर्ने अधिकार हुँदैन। अब तर राज्यले के हुन्छ नि, because of the many reasons, the state may misuse their authority, may misuse their power. In that situations, we can say, हाम्रो व्यक्ति सार्वजनिक गरे पाऊँ, हाम्रो व्यक्ति जानकारी पाऊँ, हाम्रो व्यक्तिको राज्यले एरेस्ट गरिसकेको छ, राज्यले डिटेन गरेको छ, we want to get detailed informations regarding to on the allegation charge, on the procedure, which court is going to hear his case, what are the allegations against him, why they took him without our notice. ती कुरोहरु जानकारी लिनको लागि चाहिँ तपाईको हेबियस कर्पसको एउटा वे हो। अब नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि बन्दीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु भयो भने रिट जाने भयो भने एट द बिगिनिङ स्टेज इज हेबियस कर्पस। अब हेबियस कर्पसमा कोर्टले सम्बन्धित निकायलाई टु सम एक्सटेन्ट होम मिनिस्ट्रीज, टु सम एक्सटेन्ट प्राइम मिनिस्टर, टु सम एक्सटेन्ट concerned district police office, court shall order them, if there is a genuine issues, then court order them to produce, to bring such persons in my premises within 24 hours, within 72 hours. तो त्यहाँ जेन्युन इस्यु देख्यो कोर्टले भने हो पक्राउ परेकोमा विवाद छैन, हो उसलाई पक्राउ पूर्ति दिएको छैन, उसलाई अहिलेसम्म म्याद थपेको छैन, उसलाई उसको परिवारसँग भेटघाट गर्नु दिएको छैन। इन दैट सिचुएसन कोर्टले के आदेश दिनु सक्छ भने टु ब्रिङ सच पर्सन्स इन माई प्रेमिसेस विथिन 24 आवर्स, 36 आवर्स और 72 आवर्स। अनि कोर्टले त्यो तपाईको अब यो विशेष गरेर if you are very close about the political situation in our country, then you know about the राजनीतिक बन्दीहरुलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा त्यो तपाईको उसको आधारहरुमा चाहिँ बन्दीसँग धेरै रिलेटेड मुद्दाहरु चाहिँ हेबियस कर्पसमा जान्छ। जस्तै तपाईले सुन्नु भएको होला मानव अधिकार आयोगको रोभरमा छोडेको न्यायपालिकाले छोड्दै गर्छ, गेटमा पुग्दा एरेस्ट गर्दै जान्छ, फेरि भोलिपल्ट रिट हाल्छ, पर्सिपल्ट छोड्छ। तपाईको यो अब विशेष गरेर अब यो लेटेस्टमा त तपाईको विप्लवको केही घटनाहरु छ। पहिला चाहिँ तपाईको माओवादीका
केही लिडर्सहरूलाई एरेस्ट गर्थ्यो, सुप्रिम कोर्टले छोड्थ्यो, फेरि अगेन द स्टेट इज गोइङ टु एरेस्ट देम एन्ड अगेन द पर्सन्स आई मिन्स रिलेटिभ्स अर द लयर्स दे रन टु रुस टु द रजिस्टर हेभियस कर्पस। तपाईँ के भने अब यो तपाईँको अदालतले हेर्ने भन्ने कुरोहरू चाहिँ when you are going to apply the law, you have to follow the proper procedure. Proper procedure. If you are going to detain any persons or you are going to allege any charges against any persons, you have to follow the proper procedure. Proper procedure भनेकै एउटा के हो भने rule of law. Proper procedure भनेकै एउटा justice हो. Proper procedure भनेकै चाहिँ एउटा के हो भने equality हो. जबकि तपाईँलाई एरेस्ट गरेको मुद्दा जानकारी दिँदैन, तपाईँलाई थुनेको ठाउँमा राखेको छ, तपाईँको परिवारलाई भेट छैन, तपाईँको लिगलसँग परामर्श गर्नु पाउनु भएको छैन, कुन कानुन अन्तर्गत तपाईँलाई थुनेको थाहा छैन, कुन अदालतमा तपाईँलाई मुद्दा चलाउने हो त्यो थाहा छैन, देन हाउ कुड यु feel you are under the dignity, you are under the freedom, you are under the equality, you are under the rule of law. अब कोर्टले चाहिँ तपाईँको कोर्टले हेर्ने भनेकै के हो भने हेभियस कर्पसमा कानुनी प्रक्रिया मिल्यो कि मिलेन. सपोज अ पर्सन has received the warrant arrest notice, he has been already notified to the concerned authorities, म्याद थपको जानकारी गराइसकेको छ, he has already talked to his or her lawyers, he has already made to his or her family members. अब त्यस्तोमा हेभियस कर्पस हुँदैन. अथवा सरकारले के भने तपाईलाई थुन्नु पर्ने कारण नतिजा तपाईलाई म्याद थपको, तपाईलाई यो जानकारीको, तपाईसँग लयरसँग परामर्श गर्नुहोस्, तपाईसँग आफ्नो परिवारसँग भेटघाट गर्नुहोस्, यी सबै गरेको छ भने देयर इज नो सब्जेक्ट टु हेभियस कर्पस. तर सरकारले कुनै व्यक्तिलाई एरेस्ट गरेको छ, सरी 2-3 दिन भयो म्याद थप गर्दैन, 2-3 दिन भयो परिवारलाई जानकारी दिँदैन, 2-3 दिन भयो त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ के भन्छ भने किन पक्रेको उसलाई थाहा छैन. इन द्याट सिचुएसन्स the person's relatives, either person's lawyers, other person's family members, they shall have a right to sue the file against the state. मैले अघि नै होम मिनिस्ट्री हुन सक्ला, प्राइम मिनिस्टर हुन सक्ला, कन्सर्न डिस्ट्रिक्ट अफिस हुन सक्ला, अथवा कन्सर्न कुन निकायले थुनेको एरेस्ट गरेको तिनीहरूलाई विपक्षी बनाएर रिट हाल्न सकिन्छ, हेभियस कर्पस जान सकिन्छ. दिस इन योर ह्यान्ड, आइदर यु गो टु द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आइदर यु गो टु द हाई कोर्ट, आइदर यु हेभ टु गो टु द Supreme Court. This is your choice. तर गइसकेपछि then you can challenge the concerned authorities, concerned mechanism. They didn't follow the proper procedure. They violated the natural justice. They violated the foundations of criminal justice systems because they didn't give any arrest notice. They didn't give any warrant. अथवा तपाईँ यी कुरोहरू त तपाईँको हेभियस कर्पसभित्र पर्छ र हेभियस कर्पसमा अब यो तपाईँको मैले अहिले व्याख्या गरेको यिनै हुन्, यही हो. Habeas corpus of Latin origin, it's translated to have to body up. It is the remediable measure for an individual who is unlawfully or illegally detained in prison. Unlawfully, illegally. अब त्यो unlawfully के भन्दा भन्दा मलाई एरेस्ट वारेन्ट दिएन, पक्राउ पुर्जी दिएको छैन, मलाई 3 दिन भयो थुनिराखेको छ, I didn't get any chance to talk my lawyers, I didn't see my family members for 1 week, I don't know where they will take me to process my cases. I don't know. यी सबै कुरोहरू त तपाईको नि अनलफुली इलिगली डिटेन गरेको छ भन्ने लाग्यो भने rescue a person who has been detained unlawfully or without legal jurisdictions, no valid law authority. तपाईको without legal jurisdiction, तपाईको कानुनले अनुमति नदिकन, कानुनले अनुमति नलिकन, because there is a legal provisions. If you are going to arrest, if you are going to detain, you must get approval from the legal authorities. हैन, कसको आदेशले थुन्ने, कसको आदेशले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, कति दिन म्याद थप गर्ने, यी कुरो प्रक्रिया गरेको छैन भने then subject to the about the habeas corpus. If an individual is detained without having violated law, मलाई चाहिँ कानुन मैले उल्लङ्घन नगरिकन थुनेको छ भने, if his arrest is unconstitutional, मलाई पक्रेको चाहिँ संविधानको विरुद्ध छ भने, in such situation the writ of habeas corpus can be opted for in the higher judiciary. Higher judiciary in the context of our, you can go to district court, you can go to the higher court, high court, or you can go to the Supreme Court. This is up to you.
It can be issued against private and public authorities, and a person can file these petitions on behalf of the detainee. Our detain गरेको मान्छे detainee already in the prison, in the detention center, but relatives, they shall have a right to challenge to concerned authorities. Okay, it is not according to law. त्यहाँ कानुन बमोजिम भएको छैन, पक्रेको थुनेको उ गरेको not strictly follow the procedures. तपाईको strictly भन्ने भयो छ त्यहाँ. If the concerned authorities may not follow the established principles in that situations also, अनि तपाईको मौलिक अधिकारहरू उल्लङ्घन हुने गरी, जस्तो तपाईको आर्टिकल 20 मा होला, हेर्नु होला, एक्सिडिङ द ल इनेक्टेड बाई लेजिस्लेचर. तपाईँको कानुन भन्दा बाहिर गएर एरेस्ट गरेको छ, कानुन भन्दा बाहिर गएर तपाईँको भायोलेसन्स गरेर तपाईँलाई एरेस्ट गरेको छ, डिटेन गरेको छ भने नि दिस इज द सब्जेक्ट टु हेभियस कर्पस. जस्तो तपाईँको एउटा मुद्दा तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ. We have many cases. One of them is very interesting. I can tell you, Chudamani Sharma. How many students are aware about his case? Do you have any idea, Chudamani Sharma? कतिलाई याद छ यो केस? Okay, I will tell you. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चाहिँ कर फर्छुटमा एक्ज्याक्टली कर फर्छुटमा चुडामणि चेयरपर्सन थियो. Despite that, there is a 2 other members. There is a special committee. त्यसमा चाहिँ के भनेको थियो भने लले नै त्यहाँनिर चाहिँ स्पेशल ट्रिब्युनल गठन गरेर स्पेशल ट्रिब्युनल अन्तर्गत चाहिँ उनलाई चाहिँ के गरेको थियो भने एपोइन्ट गरेको थियो. अब तपाईको चुडामणिको केसमा चाहिँ के भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चाहिँ दे एक्सिडेड द लज प्रोभिजन्स भन्ने कुरोबाट उनलाई चाहिँ तपाईको सर्वोच्च अदालतले हेभियस कर्पसबाट छोड्यो. किन भन्दाखेरि त्यसमा यही प्रोभिजन त इट एक्सिडेड द ल इनेक्टेड बाई लेजिस्लेचर. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चुडामणिलाई एरेस्ट गर्दाखेरि त्यो ल चाहिँ विशेष ल थियो. त्यो विशेष लमा चाहिँ विशेष जुरिस्डिक्सन्सहरू तपाईको के थियो भने त्यसको फ्याक्ट स्टोरी आइदर यु नो अर यु डोन्ट नो, बट आई लेट यु नो. 5 वर्ष 7 वर्षदेखि त्यहाँ 100औं कम्पनीहरूको चाहिँ ट्याक्सको डिस्प्युट थियो. त्यो ट्याक्सको डिस्प्युट के हुन्छ भने स्टेटसँग ट्याक्स उठाउने, कति उठाउने, के उठाउने भन्ने कुरोहरू छ. इफ देयर इज अ ल इज नट क्लियर इन द्याट सिचुएसन्स, द पेयर्स दे मे ट्राई टु गेट इम्युनिटिज, ट्राई टु गेट प्रिभिलेजेस. जस्तो कि कानुन क्लियर छैन ट्याक्स तिर्नेमा भनेदेखि तपाईँ के भने ट्याक्स पेयर्सले चाहिँ जहिले पनि दे वान्ट टु गेट इम्युनिटिज, दे वान्ट टु गेट इम्युनिटिज. जस्तो तपाईँको होला, तपाईँको अब पब्लिकमा अर्कै हुन्छ, तपाईँको एनसेलको लाभ करको विवाद पनि ल क्लियर नभएरै विवाद भएको. एनसेलको लाभ क्लियर, जस्तो तपाईँहरू लयर बन्दै हुनुहुन्छ, एनसेल जस्तो पब्लिकको इमेज छ, त्यो पब्लिकको इमेज र फ्याक्ट इस्यु अलग अलग हुन्. उसले लाभ कर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन, अथवा उसले अर्न गरेको पैसाको कति लाभ कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ आवर ल इज भेरी साइलेन्ट. आई मिन when they enter into agreement, there is no clear provisions. अब तपाईको ल नै क्लियर नभइसकेपछि अब चुडामणिको केसमा पनि तपाई के भएको भने त्यो 5-7 वर्षदेखि हरेक वर्ष एनुअल रिपोर्ट, तपाईको जेनरल अडिटर रिपोर्ट त बुझ्नुहुन्छ, जेनरल अडिटरको रिपोर्टमा चाहिँ उनीहरुको ट्याक्सको पेन्डिङ आयो. अब त्यो पेन्डिङ आउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि तपाईको 5 वर्षदेखि पेन्डिङ आउँदाखेरि अब त्यहाँनिर अरबौंको हिसाबको कुरो आयो. अब त्यहाँनिर के भने स्पेशल ट्रिब्युनल समिति बनाएर ककललाई ट्याक्समा छुट दिने, ककललाई कति ट्याक्स उठाउने भन्ने कुरोहरू सरकारले स्पेशल ल बनाएर स्पेशल जुरिस्डिक्सन भित्र चुडामणिको मातहतमा एउटा कमिटी बनायो. त्यो कमिटीले रिकमेन्ड गर्यो. रिकमेन्ड गर्दाखेरि अभियसली त्यहाँनिर चाहिँ उलाई अनफेयर गर्यो होला, अथवा त्यहाँ मालाफाइड इन्टेन्सन युज गर्यो. डु यु अन्डरस्ट्यान्ड मालाफाइड इन्टेन्सन? Yes, sir. Okay.
उसको दुष्कृत भावना थियो होला। नेपालीमा दुष्कृत भनेको चाहिँ के भने देयर इज समथिङ, इफ आई मेड दिस डिसिजन देन आई विल गेट दिस बेनिफिट भन्ने चाहिँ थियो होला। अब तर त्यसमा चाहिँ तपाईँ के हो भने चुडामणिलाई पक्रिने कुरोहरूमा चाहिँ देन विच ह्याज द ल इज भेरी साइलेन्ट। तपाईँको त्यो के भने उसले ट्याक्समा करप्ट गरेको कुरोहरू चाहिँ त्यो अर्को रिइम्बर्स गराउने, उसलाई बिगो भराउने, उसलाई अर्को प्रोभिजनहरू छँदै थियो। तर तपाईँको के भने डिटेन गरेरै नै उसलाई अब एरेस्ट गर्ने कुरोहरूमा द्याट इज नट बिग डिल। तर तपाईँ के भने उसलाई धरोटी माग्यो अथवा तपाईँको उसलाई विशेष अदालतले के गर्यो भने धरोटी पनि मागेन। धरोटी पनि नमागिसकेपछि and his lawyer went to the Supreme Court and challenges, look at this is they violated the laws, किनभने डिटेनमा राखेर कारबाही गर्ने भन्ने कुरोहरू चाहिँ there is no clear provisions। तपाईको it means the special courts violated or they disobeyed our general criminal procedures। in that situation Supreme Court ले चाहिँ उनीहरूलाई legal ground मा धरोटमा छोड्यो। अब हेबियस कर्पसको आधारबाट त्यो भन्नु खोजेको के भने कानुन छ, कानुन पालना मात्रै होइन, कानुन भन्दा बढी सरकारको निकायले प्रयोग गर्यो भने पनि आई टोल्ड यु देन यु क्यान रिड आउट हेबियस कर्पसबाट चाहिँ कसरी चुडामणि शर्मा छुटेको रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ दिस इज द वान प्रिन्सिपल्स। आवर विशेष अदालत एज वेल एज आवर इन्भेस्टिगेसन्स टिम दे युज देयर एक्सेसिभ पावर्स विच हेज बिन नट एलोकेटेड, विच हेज नट बिन रिटन इन द लज। अब त्यसमा पनि हेबियस कर्पस हुन्छ। अब यो तपाईँले अब हेबियस कर्पस यति बुझ्नुभयो भने आई थिङ्क प्रोबेबली यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड हाउ यु आर गोइङ टु एप्लाई द हेबियस कर्पस। यहाँ केही छ त हेबियस कर्पसमा? ओके, अब त्यस पछाडि हामी नेक्स्टमा जाउँ। Mandamums. This is the Parmades. I mean, it's very easy to understand. At the beginning, when you know about the Mandamums, then the Param ko Ades, it means Parbu ko Ades means this is the God. Authorities command. Parmades अथवा तपाईं के भन्थे भने किङको आदेशले भन्ने कुरो आई रिसिभ दिज कमान्ड फ्रम द अथोरिटी। अब मेन्डमम्स भनेको परमादेश भनेको चाहिँ माथिल्लो आदेशबाट आएको कुरोहरू भनेको दिस इज द ओरिजिन कन्सेप्ट है, माथिल्लो आदेशबाट आएको। आइदर यु क्यान किप कन्टिन्यू, आइदर यु आर गोइङ टु स्टप, आइदर यु आर गोइङ टु डु दिस थिङ्स। द एनी orders you receive from higher bodies, मैले यो तपाईलाई चाहिँ अहिले कन्सेप्ट भनेको है। I receive these order from the higher authorities, then therefore I am going to stop these things, therefore I am going to keep continue these things, therefore I am going to proceed immediately these things भन्ने कुरोहरू चाहिँ हुन्थ्यो। तर अब अहिले चाहिँ के भने यो आदेश चाहिँ you don't need to follow such command, such mandamums other than the judiciary, प्रधानमन्त्रीले आदेश दियो होला, मन्त्रीले आदेश दियो होला, विभागीय प्रमुखले दियो होला, that is not compulsory or you don't need to follow that things if you don't feel okay. But when there is a judicial order, when there is a judiciary mandamums, परमादेश अदालतबाट, then you have no chance to escape from there. You have to enforce that things. अब तपाईको के भने अब मेन्डमम्स परमादेश आदेशबाट अब प्राइम मिनिस्टर पनि नियुक्ति भइसकेको छ नेपालमा। अब त्यो यु नो दिस थिङ्स। तर तपाईको के भने पहिला चाहिँ तपाईको माथिल्लो निकायको भनिन्थ्यो अथवा राजाको आदेश भनिन्थ्यो, तर अनि अहिले चाहिँ हामी न्यायालयको आदेश, न्यायालयको निर्णय, न्यायालयको फैसला, that is our responsibility, state responsibility, and all state authorities responsibility have to enforce that things. अब मेन्डमम्स चाहिँ तपाईको के भने यो पब्लिक कन्सर्नको विषयहरूमा चाहिँ बढी इन्फोर्स हुन्छ भन्ने सिद्धान्त छ। एज वेल एज द प्राइभेट राइट्सहरूमा पनि हुन्छ। जस्तो के भने फलानालाई त्यो नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा नमिलेको, सरुवा गर्नेमा नमिलेको, समायोजनमा नमिलेको, नियुक्तिमा नमिलेको, इन द सिचुएसन्स द भिक्टिम्स or those who is the probably prospective candidates
or those who is the competitors, they might challenge the order, the decisions made by the government offices, and they try to revoke, they try to uh, rearrange such kind of activities. अथवा परमादेश तपाईँ के भने अघि हामीले पाँचवटा कुरो भनेको आधारमा मलाई यो कुरोहरू सरकारको निर्णयबाट चित्त नबुझेको हुनाले परमादेशबाट चाहिँ यो आदेश जारी गरी पाऊँ भनेर you can submit your writs. Look at this. It means to command. Its purpose is to ensure the government and public officials discharges their duties effectively, properly, accurately. तिम्रो कामहरू इफेक्टिभली गर, ड्युटी प्रोपरली गर, एक्युरेटली गर, अथवा त्यहाँ के मिलेको छैन, द्याट इज द जुरिस्डिक्सन टु द कोर्ट. दे क्यान लुक फर एन्ड दे क्यान अर्डर. आइदर दे क्यान अर्डर, आइदर दे क्यान क्वाइस द रिट. क्वाइस द रिट भनेको त बुझिन्छ नि, डिसमिस द रिट. रिट जारी नै हुन्छ भन्ने हुँदैन. दिज यर एप्लिकेसन्स. तर तपाईँले कुन बेलामा गर्न सक्नुहुन्छ भने, अ पब्लिक अफिसियल failed to carry out his or her duty or retaining from doing so, thereof the writ can be issued to compel them to do. सरकारी निकायहरूले आफ्नो जवाबदेही, आफ्नो एकाउन्टेबिलिटी, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीहरू प्रोपरली गरेको छैन, अथवा गर्दाखेरि पनि तपाईँको मिसयुज गरेको छ, अथवा गर्दाखेरि प्रक्रिया चाहिँ नेचुरल जस्टिस फलो गरेन, गर्दाखेरि प्रक्रियाहरू चाहिँ ओभरल्याप हो, त्यस्तो अवस्थामा आएको निर्णय तपाईलाई चित्त बुझ्दैन भने परमादेशको आदेशबाट बदर गराउनलाई तपाईँ सक्नुहुन्छ. परमादेशको भनेको चाहिँ आई डोन्ट एग्री दिस डिसिजन्स, आई डोन्ट think this is the appropriate, therefore I want to challenge their decisions, what they have made. I don't agree in this decision, therefore I requested to the judiciary, I requested to the court, you have to review and quash their decision, dismiss their decisions, and order them again to proceed the same procedure. It can be issued to the public body or corporations, including state institutions. तपाईको यो चाहिँ अब राष्ट्रपति हुन सक्छ, सरकार हुन सक्छ, विधायक हुन सक्छ, तपाईको स्टेटका हरेक निकायको विरुद्धमा तपाईलाई चित्त बुझेन, उनीहरुको निर्णयबाट तपाईको मौलिक अधिकार हनन भयो, उनीहरुको निर्णयबाट चाहिँ तपाईलाई संविधान र कानुनको उल्लङ्घन भयो, उनीहरुको निर्णयबाट चाहिँ तपाईको मानव अधिकार उल्लङ्घन भयो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यो आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने कुरो जुन आदेश लिएर जानुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको अमेन्डमेन्ट्सको रिटबाट जान सक्नुहुन्छ र तपाईको इन्फोर्स परफर्मेन्स अफ पब्लिक ड्युटीज बाइ अथोरिटीज अफ अल काइन्ड्स. तपाईको के भने तिमीले यो तिम्रो एकाउन्टेबल रेस्पोन्सिबिलिटी पूरा गर भन्नको लागि तपाईले आदेश माग्नु भयो भने obviously you need to know about the why you are going to the Supreme Court under the minimum seats भन्ने कुरो. मलाई यो चाहियो, I want to these enforce in favor of my, जस्तो तपाईको कानुन छैन, कानुनपना कानुन छैन हैन, जस्तो तपाईको यो आदेश तपाईको उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी आदेश जारी गरी पाऊँ, अथवा मेन्डमम्स भनेको चाहिँ एउटा तपाईको you want to order command in favor of you, in favor of your community, in favor of your region, in favor of the constitutions. In that situations you follow the minimum states. मलाई यो आदेश चाहियो, अथवा I want to do these things from the judiciary, therefore I ask the judiciary, you have to order the concerned public authority, you have to enforce these things. The command गर्नुको लागि चाहियो भन्ने कुरो, compel duty for administrative or any state institution. तपाईको त्यो निर्णय चाहिँ तपाईको सम्बन्धित प्रशासनिक निकायहरू, स्टेटको कुनै पनि निकायले पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरो भयो. टु इन्फोर्स डिसिजन, रुल, रेगुलेसन एटसेट्रा. अथवा तपाईको कुनै फैसला कार्यान्वयन भएन, अथवा कुनै फैसला चाहिँ बदर गर्नु पर्यो, जस्तो प्रशासनिक निकायहरू, जस्तो तपाईको के भने त्यस्तो अवस्थामा आदेश सँगसँगै त्यो चाहिँ किन मिलेन भन्ने कुरो चाहिँ सरसिरी र मेन्डमम्सको रिट उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने तपाईको सामान्य हुन्छ. तपाईले रिटहरू हेर्नु भने परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्नेको चाहिँ इस्यु अर्डर अफ मेन्डमम्स भन्ने बुझिन्छ. त्यो तपाई किनभने मलाई यो चाहियो, अथवा मलाई मेरो कम्युनिटीलाई, मेरो समुदायलाई, अथवा यो ग्रुपलाई यो चाहियो भन्ने कुरो चाहिँ
स्टेटलाई, पब्लिक अथोरिटीलाई, पब्लिक कर्पोरेसन्सलाई, पब्लिक इन्स्टिट्युसनलाई तपाईँले आदेश गराउनलाई चाहनुहुन्छ भने यो मेन्डमम्स भनेर मेन्डमम्समा जानु सकिन्छ। अब यसको प्रिन्सिपल चाहिँ के छ भने कुनै प्रोभिजनहरू अपर्याप्त छ, कुनै प्रोभिजन छ तर निकाय चाहिँ ढिलासुस्ती छ हैन, प्रोभिजन छ अपर्याप्त छ, प्रोभिजन छ निकाय इफिसियन्सी छैन, तपाईको त्यहाँनिर अथवा प्रोभिजन चाहिँ पुरै निलै छ, यु डोन्ट ह्याभ एनी लज टु इन्फोर्स that your rights. In that situation you shall ask the state, you shall ask the legislature, you should make a law immediately and enforce these rights for us. You have to raise these questions. Therefore you need to get order command against the institutions. होला तपाईँ सरकारलाई यो नीति बनाउनु भन्ने आदेश तपाईलाई चाहियो भने परमादेश जानुपर्छ। सरकारले बनाएको नीतिहरू कहिलेकाहीँ तपाईको भायोलेसन्स भयो भने तपाईको के भने सरसेरियोको आदेशले बदर गरी यो आदेश गरी पाऊ भन्ने हुन्छ। जस्तै तपाईको सरुवा नियुक्तिकै सन्दर्भमा, बढुवाको सन्दर्भमा तपाईको सरसेरियोमा के देखाउन सक्नुहुन्छ, दे डिडन्ट फलो द प्रोपर गाइडलाइन्स, दे भायोलेटेड, दे मिसयुज देयर अथोरिटी। त्यो चाहिँ सरसेरियोको आदेशले I want to dismiss these decisions by the Sarsirio reads and order them to के भन्छ तपाईको पुनः के भन्छ अब नेपालीमा, how could I say to you, कुनै एउटा नियुक्तिलाई बदर गर्नको लागि उत्प्रेषण र प्रमादेश सँगसँगै चाहिन्छ। उत्प्रेषण चाहिँ यो कारणले गर्दा मिलेन, त्यसले गर्दाखेरि I ask to the judiciary, you have to order dismiss that decisions under the Sarsirio and order them to तपाईं के भन्छ पुनः, how could do you know anything? एसटी अर्डर भन्छ के सर? एसटी अर्डर चाहिँ त्यो एसटी अर्डर भन्छ नि, एसटी अर्डर के अनि स्टे अर्डर त अलिक हो, त्यो स्टे अर्डर त्यो अग्राधिकारको त्यो परमादेशको लागि स्टे अर्डर पनि एउटा पार्ट हो नीतिमा पनि सर। यदि कुनै नियुक्ति यदि इलिगल तरिकाले भएछ हैन, अनि यदि त्यो मान्छे कोर्टमा गयो भने त्यसलाई भन्छ नि त्यो, अनि त्यो उले चाहिँ ठाडो आदेश दिन्छ नि, एसटी अर्डर भन्छ नि कि यो कर्मचारीको नियुक्ति चाहिँ इलिगल तरिकाले भएछ, उले नि कामकाज गर्ने गरी पाऊ। उले पनि सर मतलब के भन्छ एसटी अर्डर नै त भन्छ नि सायद। हैन स्टे अर्डर, त्यो स्टे अर्डर चाहिँ त्यो थुप्रै एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, त्यो स्टे अर्डरहरु धेरैवटा ग्राउन्डमा हुन्छ हैन। एउटा चाहिँ फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनेर एउटा हुन्छ, फैसला भनेको जुन निर्णय हुन्छ नि नियुक्ति, जसलाई नयाँ नियुक्ति गरेको छ उलाई चाहिँ त्यो पनि एउटा स्टे अर्डर भयो। अर्को स्टे अर्डर चाहिँ कुनै काम राज्यले गर्नको लागि ठिक्क पारेको छ, गर्दा गर्दै कुनै निकाय पुगेर च्यालेन्ज गर्यो, स्टप दैट प्रोजेक्ट until and unless we are not going to decide, त्यो पनि स्टे अर्डर भयो। त्यो स्टे अर्डर धेरैवटा हुन्छ, अथवा स्टे अर्डर भनेको एउटा एकै सेन्टेन्समा भन्नु पर्दाखेरि नयाँ काम कारबाही केही पनि नगर्नु, यथास्थितिमा रहनु, यो मुद्दा टुङ्गो नलागेसम्म you don't need to proceed another next step भन्ने कुरो चाहिँ स्टे अर्डर भयो। त्यो चाहिँ तपाईँ के भने त्यो धेरैवटा इस्युजमा हुन्छ। जस्तो भाइले भने जस्तो एउटा कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्यो, त्यो नियुक्ति गरेको व्यक्ति अफिसमा आयो, अफिसमा आउँदाखेरि त्यहाँ चित्त नबुझ्नेहरू न्यायालय गयो, न्यायालयले चाहिँ जो पहिला थियो उसलाई काम कारबाही गरिराख्नु, नयाँलाई पुनर्स्थापना नगर्नु भन्ने कुरो पनि स्टे अर्डर भयो। त्यो स्टे अर्डर चाहिँ इट हैज अ भेरी वाइड मिनिङ। तर परमादेश भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि कुनै काम गर्नु वा नगर्नु, इन नेपाली है, गर्नु वा नगर्नु भन्ने अदालतको आदेश आउँछ भने त्यो चाहिँ परमादेशको आदेशबाट आउँछ। आइदर यु हेभ टु कन्डक्ट द्याट थिङ्स अर आइदर यु हेभ टु स्टप द्याट थिङ्स। जस्तो स्टे अर्डर तपाईँको अब त्यो धेरैवटा मिनिङमा लाग्छ, त्यो पनि एउटा पार्ट हो। तर परमादेश भनेको चाहिँ इन सिंगल वर्ड्स कुनै काम गर्नु वा नगर्नु भन्ने अदालतको संरक्षण तपाईलाई चाहियो भने देन यु क्यान एप्लाई द मिनिमम सेट। कुनै गर्नु अथवा वाट यु वान्ट, यो गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, वाट यु वान्ट, आइदर यो नगरोस् गर्ने भन्ने चाहनुहुन्छ भने देन यु हेभ टु फलो द मिनिमम्स प्रोसिड्युर। अब त्यो भयो मिनिमम्सको है। अब सरसिरियोको अलिकति उ छ, सरसिरियोको तपाईले बुझ्नुभयो भने
सरसेरियो अब यसलाई नेपालीमा उत्प्रेषण भनिन्छ। उत्प्रेषणको एउटा तात्विक अर्थ चाहिँ to test their decisions procedure. We are going to test their procedure. We are going to test their intentions. We are going to test their performance. Either they follow appropriately or not. अथवा सरसिरियो भनेको चाहिँ उत्प्रेषण भनेको चाहिँ एउटा सिम्पल वर्डमा चाहिँ उनीहरूले गरेको काम कारबाहीहरू ठिक छ कि छैन. We are going to review these things. They decided this according to law. They decided these things, either they follow the all procedure or not. Either they apply according to law or not. यी कुरोहरु चाहिँ सरसिरियोको एउटा बेसिक फाउन्डेसन हुन्छ. सरसिरियो चाहिँ के भने तपाईको टु सर्टिफाई. उनीहरूले गरेको ठिक छ भने your writ may not be enforced. उनीहरूले गरेको ठिक छैन भने सरसिरियो can dismiss, I mean quash, nullified or void the decisions. अब तपाईको यो सरसिरियो चाहिँ के भने स्टेट अथोरिटीहरुले गरेको कुरोहरुमा तपाईलाई चित्त बुझेन. चित्त नबुझ्नुको तात्पर्य either they didn't follow the procedure, either they misuse their authority, either they escape, either they miscalculate their performance. कुनै कुरोहरु पनि फेयरली भएन. Therefore I am not satisfied in these decisions, in this judgment भन्ने कुरो तपाईलाई आउँछ भने you can apply it under the context of सरसिरियो. सरसिरियोको प्रिन्सिपल चाहिँ के हुन्छ भने जुन निकायले गरेको छ त्यो निकायले चाहिँ कानुन बमोजिम गरे कि गरेन हैन. त्यो कानुन बमोजिम गरे कि गरेन भन्ने कुरो चेक गर्ने उले तपाईको कानुन बमोजिममा दुई तीन वटा कुरो हुन्छ. रुल अफ ल, कानुन लेखेको हुबहु फलो गरे कि गरेन, त्यो कानुनले दिएको कुरोहरु इन्फोर्स गर्दाखेरि पनि नेचुरल जस्टिस भयो कि भएन, इक्वालिटी भायोलेसन भयो कि तपाईको त्यो अरु भायोलेसन भयो कि भन्ने कुरो पनि हेर्छ. जस्तो जजमेन्ट गर्दा पनि क्लियरली कानुन बमोजिम नै छ, तर त्यो कानुन नै आफै नै which has been against your human rights, against your inconsistent with the fundamental rights, inconsistent with the constitution, त्यो भयो भने त्यो पनि सरसिरियोको रिट तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ. सरसिरियोले चाहिँ त्यो अथोरिटीहरुले आफ्नो अधिकार सही प्रयोग गरे कि गरेन भन्ने कुरो टेस्ट गर्छ. सही प्रयोगको तात्पर्य के भने प्रोसिड्युरल अथोरिटीज अकॉर्डिङ टु ल सबै हेर्छ. सरसिरियोले यतिसम्म हेर्छ कि आफूले प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकारहरु मिनिमम प्रयोग गर्यो भने पनि then judiciary shall have a right to void, invalid, nullified that decisions and acts and the order under the minimums read. You should do these things again भनेर तपाईको परमादेशबाट जारी गर्न सक्छ. अथवा सरसिरियो भनेको चाहिँ to verify their decisions. सरसिरियोको एउटा तात्पर्य के भने if they correctly decided, followed and according to law, then certiorari can approve. Writ of certiorari can approve their all procedures. It essentially means to certify and can be issued by the superior court requiring the record of a proceeding that is pending before the lower court tribunal. In doing so, the superior court either transfer the case to itself or quash an order passed by the inferior court. यो तपाईको म अहिले भन्छु त्यो भन्दा पहिला it is means of obtaining speedy justice when the inferior court exercise power beyond its jurisdictions or detect of it. The writ is prerogative nature. यो पनि प्रिन्सिपल कै कुरो हो. यो तपाईको तल्लोबाट तपाई it is the preventive and curative nature of as well. यो म अहिले 2 मिनेटमा यो तीनटा भन्छु. Review the decision either the concerned authority follow due process or procedure properly or not. पहिलो एउटा there must be a court, tribunal or authorized person. उनीहरु त्यो निर्णय गर्ने निकायहरु आधिकारिक हो कि हैन, कोर्ट हो कि ट्रिब्युनल हो कि अथराइज्ड पर्सन हो कि हैन, लीगल राइट्स और जुडिशियली or not, उनीहरुलाई कानुनले दिएको निकाय हो कि हैन. If the order was against the principle of natural justice, प्रकृति न्यायको सिद्धान्त बमोजिम चाहिँ निर्णयहरु गर्दा भयो कि भएन. Order contained in the error of judgment, न्याय गर्दाखेरि त्यो कन्टेन्ट त्यो भित्र चाहिँ एरर भएको छ कि छैन. If the against the constitutions or contraventions of the fundamental rights, त्यो निर्णय गर्दाखेरि संविधान र मौलिक अधिकारको विरुद्धमा छ कि छैन.
Sorcerer issue to quash or continue a decision after completion of proceeding. अब यी कुरोहरु चाहिँ तपाईको यो भयो। अब सरसेरियोमा चाहिँ दुई प्रकारको छ, प्रिभेन्टिभ र क्युरेटिभ भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। प्रिभेन्टिभ भनेको चाहिँ तपाईको त्यस्तो भइसकेको रहेछ भने आइन्दा त्यस्तो नगर्नु भन्ने एउटा निर्णय दिनु सक्छ। र क्युरेटिभ भनेको चाहिँ यु हेभ टु करेक्ट दिस थिङ्स। जस्तो प्रिभेन्टिभ भनेको के भने अब अहिले रिट जारी गर्नु आवश्यक छैन, काम भएर सकिसक्यो, काम भएर गइसक्यो। जस्तो तपाईले भन्नुहुन्छ नि रिट पर्यो, रिट परेको छ त्यहाँनिर, मान्छेले जाहिर खाएर पनि रिटायर भइसक्यो, तपाई सरसिरियोमा जानुभयो, यो मिलेन भने त्यो अब उसको चाहिँ 3 वर्षको नियुक्ति खाएर गइसक्यो, अब रिट चाहिँ तपाईको 4 वर्षको फैसला भयो। प्रिभेन्टिभ यस्तो कुरो नगर्नु, त्यो प्रिभेन्टिभ एउटा मेजर मेन्डमसकोबाट दिन सक्छ। क्युरेटिभ भनेको चाहिँ तपाईको चल्दा चल्दै तपाईको सरसिरियोले के गर्नु सक्छ भने स्पिडी जस्टिस सिस्टमबाट चाहिँ सरसिरियोबाट क्युरेटिभ भनेको चाहिँ तपाईको सरी है त प्रिभेन्टिभ भनेको चाहिँ अब आइन्दा यस्तो नगर्नु, क्युरेटिभ भनेको चाहिँ तपाईको भइसकेको छ, हुनु लागेको छ भने आई मिन कोर्ट इज गोइङ टु अर्डर टु केयर देम, टु स्टप देम। तपाईको त्यो यो दुईटा कुरो क्युरेटिभ र प्रिभेन्टिभको तपाईको प्रिन्सिपल छ। अब यो तपाईको त्यति प्र्याक्टिसमा छैन, तर सरसिरियो जारी गर्दाखेरि रिट जारी गर्नुपर्ने औचित्य कतिको छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ क्युरेटिभबाट हेर्न सकिन्छ। प्रिभेन्टिभबाटको चाहिँ भनेको तपाईको यु हेभ टु करेक्ट योर प्रोसिड्युर, मेन्टल एन्ड डिसिजन मेकिङ एटिट्युड भन्ने कुरोहरू चाहिँ प्रिभेन्टिभबाट राख्छ। अब यो माथिको दुईटा कुरोहरू चाहिँ सरसिरीको यो दुईटा कुरोहरू चाहिँ दिज आर द आई एम टेलिङ यु दिज आर द प्रिन्सिपल्स। तपाईको के भने सरसिरियो इज द काइन्ड अफ प्रिरोगेटिभ नेचर and the sorcerio always issues against to inferior courts. सरसिरियोले आफूभन्दा माताहतको निकायहरूलाई मात्रै जारी गर्नु सक्छ, यो गर यो नगर भनेर। अथवा सरसिरियोको रिट, उत्प्रेषणको रिट भनेको चाहिँ आई एम अ सुपेरियर, वाट एभर यु आर गोइङ टु डु, वाट एभर यु हेभ बिन डन विच हेज नट बिन एप्रोप्रिएट, विच हेज नट बिन कन्सिस्टेन्ट विथ आवर एक्जिस्टिङ laws, existing constitution, existing principles भन्ने कुरोहरू चाहिँ गर्छ। सरसिरियोले जहिले पनि आफ्नो माताहतको लागि निर्णय सुनाउँछ, माताहतको काम कारबाहीमाथि चाहिँ रिभ्यू गर्छ, मोनिटरिङ गर्छ भन्ने यो सिद्धान्त हो। तर अब अहिले यो सिद्धान्त एक्जिस्ट हुँदैन। अहिले सरसिरियोको सिद्धान्त भनेको देयर इज द कम्प्लिटली जुरिस्डिक्सन टु द जुडिसियरी एन्ड जुडिसियरी shall have a right to treat all state authorities equally। अब तपाई के भने अब तपाईको यही भएर पनि तपाई के भन्छ भने जुडिशियल एक्टिभिजम, हामी पछि पढ्छौँ एउटा जुडिशियल एक्टिभिजमको एउटा बारेमा। न्यायपालिकाले हरेक क्षेत्रहरूमा आदेश दिने, निर्णय गर्ने, हाम्रो निर्णयहरूलाई चाहिँ बदर गर्ने हो भने जुडिशियल हेजिमोनी, जुडिशियल सुपरमेसी हुन्छ। Judicial supremacy भयो भने that is also against the principles of sovereign people, because judges they are not elected from the sovereign people. They don't know about the problem of people, they don't know about the aspirations of people, they are the just job holder, they don't have right to question our decision, they don't have a right to raise questions in our decisions भन्ने कुरोहरू चाहिँ यो अहिले तपाईको पछि जुडिशियल एक्टिभिजममा हामी एउटा पढ्छौँ। त्यो तपाईको हैन सुरुमा चाहिँ उत्प्रेषण भनेको रिट चाहिँ तल्लो निकायहरूलाई, माताहतको निकायहरूलाई यो गर यो नगर, यो भएन, यो मिलेन, यो प्रोसिड्युर फलो गर, यो पालना गर भन्ने कुरोहरू आदेश दिने सुरुको सिद्धान्त हो। सुरुको सिद्धान्त माताहतको निकायहरूलाई यो चाहिँ प्रिन्सिपलले त्यो। तर अहिले चाहिँ तपाईको के भने सिद्धान्त तिनै हुन्, तर अहिले चाहिँ माताहतको निकायहरूलाई होइन कि न्यायपालिकाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका अथवा स्टेट मेसनरिजहरूको डिसिजन्सहरूलाई रिभ्यू गर्ने हो। अहिलेको कन्टेक्स्टमा when you look at the sorcerio read, then judiciary shall have a right to raise questions against the state machineries. Either they are the concerned ministers, either they are the Lok Seva Ayog, either they are the police cabinet decisions, whoever. In that situations अहिले चाहिँ तपाईको यो तपाई माताहतको निकायलाई होइन कि न्यायपालिकाले चाहिँ
त्यो निर्णयहरू रिभ्यू गर्दाखेरि कानुन बमोजिम भयो भएन, निर्णय गर्दाखेरि सिद्धान्तहरू पालना गरियो गरिएन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार गर्यो कि गरेन, कानुनले दिएको अधिकारभित्र कानुनले दिएको निकायले निर्णय गरेको ठिक छ कि छैन, अथवा कानुनले उसलाई दिएको अधिकार हो कि होइन, यी सबै कुरोहरू चाहिँ अहिले सरकारको अथवा स्टेटको मेसिनरीजहरूमा चाहिँ सरसरीभित्र न्यायपालिकाले यो पावर एक्सर्साइज गर्छ। अब सरसरीले बदर गर्यो भने देन मेनी रिट्स दे कम टुगेदर, सरसरी एज वेल एज मेन्डमस। उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेर परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने कुरो दुईटा कमनली दे कम टुगेदर है। सरसरीले चाहिँ बदर गराउने अनि तपाईँको मेन्डमसले चाहिँ आदेश जारी गराउने। यो सरसरीले चाहिँ बदर गर्छ या सदर गर्छ त्यो चाहिँ तपाईँको न्यायालयको पाटो। तर वाट डु यु वान्ट? डेफिनेटली यु वान्ट टु गेट अर्डर्स, गेट कमान्ड इन फेभर अफ यु। देयरफोर सरसरी एन्ड मेन्डमस तपाईँ जति पनि हेर्नुहुन्छ उत्प्रेषणको आदेश भन्ने हुन्छ, अनि लेखेर तपाईँ के हुन्छ भने उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेश जारी गरी पाऊँ, परमादेशबाट चाहिँ त्यो नियुक्तिलाई बदर गरी पाऊँ, त्यो प्रक्रिया मिलेन बदर गरी पाऊँ, र त्यसको ठाउँमा चाहिँ पुनर्नियुक्तिको लागि प्रक्रिया जारी गरी पाऊँ भन्ने कुरोहरू सरसरी र मेन्डमस सरसँगै आउँछ। अब यो सरसरी तपाईँले review the decisions, either the concerned authority follow due procedure properly or not, their authorities are according to law or not, they have exercised their accountability responsibility appropriately or not. If they follow, then the judiciary may continue such decisions. If judiciary fails, these procedures, their authorities, their procedures, they violated the constitution provisions, violated the natural justice system, they violated the fundamental rights, and which has been contradictory with the constitutional provisions. In that situations, judiciary shall wise the judgment and orders by menammons to start new process. अब त्यो कुरोहरू गर्छ सरसरीमा, यसलाई नेपालीमा उत्प्रेषण पनि भनिन्छ। अब तपाईको शेरबहादुर देउपाको केस पनि यही हो। परमादेशको आदेशले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले हाउस विघटन गर्ने गरी गरेको त्यो आदेश गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हामीले यति जनाको रिट निवेदकहरू, हामीले यति जनाले चाहिँ संसद राष्ट्रपतिमा चढाएको हस्ताक्षरको आधारको आदेशबाट भनेको परमादेशको आदेशबाट हाम्रो विपक्षी दलको नेता फलानुलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरी पाऊँ भन्ने कुरो जुन सरसरी र मेन्डमस सँगसँगै आएको रिटहरू हुन्। मेन्डमसले टु डु दिस थिङ्स, डोन्ट डु दिस थिङ्स भन्ने कुरो मेन्डमसले गर्छ, सरसरीले चाहिँ त्यो गरेको काम कारबाहीहरू मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरोहरू हेर्छ। मिल्यो भने they can continue the judgment. If they think that the judgment is not appropriate on the ground of due process, on the ground of procedure, on the ground of legal authority, on the ground of judiciary, on the ground of natural justice, on the ground of violations to fundamental rights, in that situation, you have to know, we have to apply a certiorari read भन्ने कुरोहरू यसरी बुझ्दाखेरि हामीले ठीक हुन्छ। Okay, that's the fine. Yes, sir. Okay, so we have more two reads, co-warranto and prohibitions. त्यो चाहिँ हामी सक्छौँ। 2 मिनट यो अब यो तपाईले बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश र उत्प्रेषण बुझेपछि co-warranto, I don't think there's a big deal. Co-warranto is the questions you are legally authorized or not. You are legally authorized or not. तपाईको यही मात्रै के भने how you get these powers, which laws authorize you to use this power. तपाईको के हुन्छ नि को वारेन्ट भनेको नेपालीमा अधिकार पिच्छा भनेको तपाईले यो शक्ति यो अथोरिटी यो अर्डर कहाँबाट पाउनु। When you are going to exercise your power as a state, I mean state means a person who is apply the law, enforce the law or implement the law, definitely she must get some authority from the law. अब तपाईको कहिलेकाहीँ पनि आफ्नो अधिकार भन्दा बाहिर गएर कसैले चाहिँ आफ्नो ओदा I am these persons, I am that persons भन्ने कुरो गर्छ भने in that situations there are questions of अधिकार परीक्षा। अब यो चाहिँ धेरै थोरै रिटहरु मात्रै पर्छ भनेको। अब यो एट द बिगिनिङमा चाहिँ के थियो भने तपाईको
king, I mean, supreme power of state authorize someone, you have to enforce these things भनेर दिन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ तपाईँको के भने यो मोडिफाई भएर राज्यका हरेक निकायहरूमा जो व्यक्तिहरू छन् त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ दे ह्याभ टु इन्फोर्स देयर अथोरिटिज। For instance, chief district officers, police officers, traffic officers, I think whoever. तर को वारेन्ट हो भनेको चाहिँ के भने कुनै पर्सनले त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि उसले अधिकार नपाएको कुरोहरूको प्रयोग गर्छ भने in that situations you can challenge the such decision. अधिकार पृष्ठमा अहिलेसम्म धेरै थोरै रिट परेको छ, मैले एउटा दुईटा मात्रै पढेको छु। यसमा चाहिँ के रेज गरेको छ भने यो व्यक्ति अधिकार प्राप्त होइन, यो व्यक्तिले गरेको कुरोहरू चाहिँ कानुन बमोजिम हुँदैन, यो व्यक्तिले गरेको काम कारबाहीहरूलाई चाहिँ लिगलले मान्यता दिँदैन भनेर जुन त्यो सिद्धान्तमा धेरै थोरै रिट पढेको छ। अधिकारविहीन व्यक्तिले, अधिकार नभएको व्यक्तिले निर्णय गर्यो भने अहिलेको ट्रेन्डमा चाहिँ मोस्ट अफ केस इज रजिस्टर्ड अन्डर द नेम अफ सर्सेरी हो, because he or she does not have power, he or she does not have authority according to law, therefore he misused the power, he violated the legal authority भन्ने कुरो सर्सेरीबाट नै उपचार गरेको धेरै पाइन्छ। र को वारेन्ट हो भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ अधिकारको सम्बन्धमा, अथोरिटीको सन्दर्भमा, रेस्पोन्सिबिलिटीको सन्दर्भमा क्वेसन्स आयो भने देन यु क्यान रेज द को वारेन्ट हो। जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अध्यक्ष, गाउँपालिकाको अध्यक्षको अन बिहाफमा उपाध्यक्षले गर्न सक्छ कामहरू, तर उपाध्यक्षलाई तपाईँको के भने लिखित नदिएको हुनसक्छ को वारेन्टले, अथवा तपाईँको के भने किनभने सबै मिल्छन् भन्ने हुँदैन, अध्यक्षले चाहिँ उपाध्यक्षलाई लिखित रूपमा अन बिहाफ मी यु हेभ टु कन्डक्ट माई अथोरिटिज भन्ने कुरोहरू गर्यो भने अब तपाईँ कहिलेकाहीँ यो अथोरिटी उपाध्यक्षलाई दिएको थिएन, उपाध्यक्ष सेल नट ह्याभ राइट टु एक्सर्साइज दिज माई पावर भन्ने कुरो रेज गर्यो भने त्यो तपाईँको ऐनमा नै प्रष्ट, तपाईँको अध्यक्ष नभएमा अध्यक्षको काम कारबाहीहरू उपाध्यक्षले गर्ने भन्ने कुरो लेखेको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ विवाद के हुन्छ भने भाइस प्रेसिडेन्ट, भाइस चेयरम्यान सेल नट ह्याभ दिज राइट्स भन्ने कुरोहरू कसैले रेज गर्यो भने then that's the subject to co-warrant. Where did you get this authority? Which laws confer you such powers? You don't have the right to do these decisions. भन्ने कुरो आयो भने then this is the subject area to co-warrant to reach. तर मैले अघि भने धेरै थोरै रिटहरू मात्रै आएको छन् यस्तोहरूमा, मैले एउटा दुईटा मात्रै पढेको छु, तर यी सबै केसेसहरू they can apply under the सर्सेरी हो, उत्प्रेषणमै आउँछ, उत्प्रेषणमै गर्छ है। यो तपाईँले आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मैले पढेर सुनाइन। कोर्ट क्यान आस्क लेजिटिमेसी अफ पावर और कन्फर पावर अकॉर्डिंग टू इन्टाइटल ल मस्ट बी परफर्म अन्डर स्ट्याट्युटरी ग्राउन्ड्स पर्टिकुलरली एपोइन्टी ग्राउन्ड्स होइन। इट इज इस्यू टू द पर्सन हु होल्ड्स द पब्लिक अफिस एन्ड अन द वाट अथोरिटी इट इज इन्टाइटल टू हिम। The concerned person is responsible to the court to explain his authority on which he holds the authority. अथवा यी कुरोहरू तपाईँले यो वारेन्ट अधिकार परीक्षाको बारेमा थोरै रिटहरू छन्, यसको बारेमा मैले यति भने। अब हामीसँग एउटा छ, यो तपाईँको प्रोहिबिसनलाई कतिले इन्जङ्सन पनि भन्छ है। तपाईँको प्रतिषेध, अब यो तपाईँको अब कति कुरोहरू चाहिँ अब यो एट द बिगिनिङ when you look at the history of writs, the same procedure, I mean superior authorities to command, to give injunction, to give order, to prohibitions, to do these things, not to do these things. But now these powers goes to the judiciary. Judiciary shall have the right to order of prohibitions, order to injunctions in particular areas. But तपाईको अहिले तपाईको अब हामीले सिद्धान्त पढे अनुसार चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई, उच्च अदालतलाई यो गर, जिल्ला अदालतलाई यो गर भन्यो भने चाहिँ देयर इज अ प्रिन्सिपल्स अफ भायोलेसन्स टु इन्डिपेन्डेन्सी अफ जुडिसियरी। तपाईले यो थट तपाईले बिस्तारै पढ्दै बुझ्नुहुन्छ।
न्याय निरूपणको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्नो मातहतका कुनै पनि अदालतलाई यो गर यो निर्णय गर भनेर भन्छ भने देयर इज अ सब्जेक्ट टु violations of independence of judiciary. Judges must be independent. I'm talking you about the principles. Judges must be independent. What they have seen, what they have feel, what they have know, based on it, they can decide each and every case. Either they are exercising in the district courts, high courts, special courts, or supreme courts. प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ मातहतका न्यायाधीशलाई यो निर्णय गर्नुस्, उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई यो निर्णय गर्नुस्, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई यो निर्णय गर्नुस् भन्नुहुन्छ भने which has been against the principles of independence of judiciary. मैले तपाईलाई जोड्नु खोजेको यो सुप्रिम कोर्ट, हाई कोर्टले इन्फेरियर कोर्टलाई भनेको कुरो चाहिँ यो चाहिँ हिस्टोरिकल हो, द ओरिजिनल ब्याकग्राउन्ड हो. बट नाउ when you talk about the independence of judiciary, every judges, they are free to make a decisions. They are free to make a decisions. त्यही भएर तपाईको जस्तो सुकै फैसला गरे पनि in very rare cases जजेसलाई कारबाही गर्ने ठाउँ धेरै थोरै एरिया त्यही हो निर्णय गरेको आधारमा. It means you are very independent. What you have seen, what you have find, what you have found, what you have realized, based on it, you can decide the case. We are not going to interfere. Either they are the political parties, either they are the colleagues of the courts, either they are the Supreme Court judges. All judges' status have the same. Obviously, their benefits, salaries, these are the different. But when you talk about the status, there is no differences. Either he is from the Supreme Court, either he is from the district courts. Judges are judges. They must enforce their own decisions, their own convictions. What they have seen, they have found, they have realized, they have studied in the paper, in the evidence. अब यो भयो. अब तपाईको यो prohibitions भनेको चाहिँ तपाई के भने the writ of sorcery and prohibitions are the issues mostly on the similar grounds. The main difference between these two writs are sorcery issues to quash or decisions after completions of proceedings. Prohibition issues before the completions of the proceedings. प्रतिषेध भनेको चाहिँ तपाईको केही कुरोहरु गर्नु आटेको छ, नगरपालिकाले बाटो विस्तार गर्नु आट्यो हैन, त्यहाँनिर चाहिँ ठूलो ठूलो प्रोजेक्ट बन्नु आट्यो, अब स्थानीय निकायको प्रदेशको, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो तपाईको प्रोहिबिशन्सको एउटा रिट जान सक्छ. अनि तपाईको मैले अघि भनिसके यहाँ पनि लेखेको छ सर्चरी र प्रोहिबिसन चाहिँ एउटै ग्राउन्डमा, तर प्रोहिबिसन चाहिँ तपाईको त्यो काम हुनुभन्दा पहिला त्यो काम हुनु आटेको छ, त्यो काम चलिराखेको छ भने इन दैट सिचुएशन्स प्रतिषेधको गइन्छ. तर सर्सिलिएको चाहिँ के भने त्यो निर्णय नै आदेश, त्यो आदेश बदर गर्ने गरी र त्यो काम सम्पन्न भइसकेको छ भने पनि तपाईको उत्प्रेषणले उल्टाउनु पनि सक्छ. जस्तो तपाईलाई के भने काम कम्प्लिटली भइसकेको छ, दे हैव कम्प्लिटेड अकॉर्डिंग टु ल, बट सर्सेरियो रिट्स इश्यूज एन्ड order अगेन्स्ट देम, त्यो तपाईको कामै सबै पनि बदर हुन सक्छ. जस्तै तपाईको अब एउटा भोलि तपाईको सर्सेरियोको रिटबाट तपाईको ललिता काण्डको मुद्दा चाहिँ सबै त्यो जति पनि मालपोतले दर्ता गरेको कुरोहरु बदर गर्नु भन्यो भने त्यो के हुन्छ भनेदेखि फ्रम द गभर्नमेन्ट पोइन्ट अफ भ्यू all process are quashed. I mean all decisions तपाईको मालपोतले जति पनि गरेको छ त्यो सबै कुरोहरु खारिज हुन्छ. अथवा सर्सेरियोको एउटा प्रिन्सिपल के हो भनेदेखि सुरुदेखि नै त्यो काम कारबाहीहरु बदर गराउन सक्छ. सुरुदेखिकै त्यस्तो धेरैवटा केसेसहरु छ हाम्रोमा, धेरैवटा केसेस छ सर्सेरियोबाट सुरुबाट काम भएको कुरोहरु बदर गराउन सक्नेहरु छ. र प्रोहिबिसनको इस्युजमा चाहिँ तपाईको कुनै काम सम्पन्न हुनुभन्दा पहिला तुरुन्तै आदेश चाहियो, तुरुन्तै इन्जक्सन चाहियो, तुरुन्तै निषेधाज्ञा चाहियो भने
then we can ask the judiciary speedy process. तपाईको त्यो काम कारबाहीहरू अन्तिम या निर्णय अन्तिम नभएसम्म चाहिँ इन्जङ्सनको तपाईको निषेधाज्ञाको तपाईको प्रतिषेधको आदेशले तपाईको रोकी पाऊँ भनेर तपाईको जानु सकिन्छ। मैले भने एउटा बाटो बनाउनलाई वाल खन्दै छु, अलपत्र गर्नु आँटेको थियो, त्यहाँनिर कुनै घरवाला चाहिँ गएर प्रोहिबिसन इन्जङ्सनको रिट हाल्यो। Look at this, the state, I mean local authorities' decision, which they have decided, they took my land without appropriate compensations. They are trying to take my property without my consent, without my approval, which has been against the right to property. Therefore, I want to get order from the court to injunct, to prohibit, to expansions of road, to expansions of this construction भनेर तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी प्रोहिबिशन्स तपाईको काम सम्पन्न हुनुभन्दा पहिला प्रोहिबिशन्सको रिटहरु, इन्जङ्सन्सको रिटहरु गइन्छ। तर तपाईको के भने कुनै काम गराउनु वा नगराउनुलाई प्रोहिबिशन्स, इन्जङ्सन चाहिँ सर्टेन अवधिको कुनै डिस्प्युट हुँदा हुँदै, डिस्प्युट छ, dispute हुँदा हुँदै, किनभने states shall have a more power, martial resources, police, but they didn't follow the people's rights, the person's rights. They violated the human rights, property rights, fundamental rights. In that situation, you can register prohibition or injunction read भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। So I think I have covered rich areas. केही छ अरु भाइ बहिनीहरुको? छैन सर। ओके, अरु कोर्सहरुको प्रगति कस्तो छ? अरु कोर्सहरु नि अगाडि बढिरहेछ। के सक्ने कहाँ पुराएका छन् सरहरुले? सकिन आटो। हाम्रो पनि 2-3 वटा क्लास होला, अब त्यही भएर मैले सोधे। सेकेन्ड टर्मको एक्जाम के भनेको छ? केही नोटिस आएको छ? डिड यु रिसिभ एनी नोटिस? सर अहिलेसम्म त केही नोटिस आएको छैन। त्यही अनलाइन क्लासेस चाहिँ 15 गतेसम्म एक्सटेन्ड भयो भनेर चाहिँ लाइक इन्फर्मल भयो नि नोटिस आएको छ। 15 गते भनेको चाहिँ आई मिन्स मार्चको 15 गते? हजुर सर, 15 गतेसम्म चाहिँ जसरी नि अनलाइन नै हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। इन्फर्मली आज चाहिँ फर्मल नोटिस आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो हिजो श्याम सरले। Okay. Also, we are also expecting the formal decision from the administrations. We didn't receive any information. Therefore, I am asking to our students. Okay. हामीसँग पनि 3टा जति क्लास होला, त्यही भएर मैले सोधे हो हैन? हजुर सर। सर हामीहरुको स्लाइडहरु पनि पठाउनु न। अब हामीहरुको अस्तिनबाटको स्लाइड कुन-कुनको बाँकी छ? कुन-कुनको बाँकी छ भन्नु त? सर हजुरले जतिखेर पनि टर्म अफ स्टेटको मात्रै पठाउनुहुन्छ? त्यही सर। यो स्लाइड्सहरु मोडलमा पनि छ। मैले स्टेटको मात्रै त होइन, यो तपाईको के हो भने यो तपाईको आएको चाहिँ यो लिंक पठाउँदाखेरि त्यो पनि आएको हो। यो तपाईको क्लासको लिंक म पठाउँछु नि जुन चाहिँ, त्यसैमा रिसेन्ड गर्दै आऊ। मैले खासमा तपाईलाई त्यो स्टेटको पठाएको होइन, तर अब कुन बाँकी रहेछ म एकचोटी भेरिफाई गरेर पठाइदिन्छु हैन। अनि त्यो इन्फर्म गरे मैले। अनि भोलि तपाईहरुको क्लासमा एउटा टक प्रोग्राम छ। अब म तपाईलाई लिंक पठाइदिन्छु। अब उनीहरुले तपाईहरुलाई लिंक जोइन गर्छ कि गर्दैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन है। सर राइट टु इक्वालिटी सम्म पठाउनु भएको रहेछ। त्यसपछिको चाहिँ पठाइदिनु न आजसम्म। ल, राइट टु इक्वालिटी यु हेभ अलरेडी रिसिभड हैन त यो? हजुर सर। सर सुन्नु न। सर हजुरले अब 3टा क्लास मात्र हुन्छ भन्नुभयो नि हैन? अनि त्यसपछि क्लासेस लिनु हुँदैन हो कि कसो? क्लासेस त अब त लगभग ओभर नै भइसक्यो। अब 3 वटा एउटा म हेर्छु एकचोटी, 3-4 वटा भन्दा बढी छैन मेरो चाहिँ। ए अनि सर त्यसपछि हाम्रो क्लासेस हुँदैन हो? मेरो चाहिँ हुँदैन।
सरले रिभिजन गराइदिनुहुन्छ होला नि रिभिजन पनि अब त्यो अब के सेन्टरले के अब त्यो एडमिनले के गराउँछ अब एडमिनले अब उनीहरूको सेड्युल अनुसार त फेब्रुअरीबाट नयाँ क्लास चलाउनु पर्ने हो फेब्रुअरीबाट त मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनीहरूले एन्ड सेमिस्टर एन्ड एक्जाम सकेर नयाँ क्लास चलाउनु पर्ने हो अब किन उनीहरूले एक्सटेन्ड गरेको छ अब त्यो चाहिँ एडमिनलाई मलाई थाहा भएन त्यो चाहिँ अथवा त्यो एडमिनको पार्ट दिज नट माई सब्जेक्ट्स दे क्यान इस्यु अल इन्फर्मेसन फर अस होइन अब कन्स्टिट्युसनको चाहिँ 3-4वटा क्लास हुन्छ भनेपछि 2 विक्स जति हुन्छ अब तपाईँहरूको सेकेन्ड टर्मको एक्जाम कहिले हुन्छ आई डोन्ट नो होइन त्यो एउटा भयो अनि भोलिको आई विल सेन्ड यु द लिङ्क्स एन्ड आई एम गोइङ टु पार्टिसिपेट अन द्याट प्रोग्राम्स सो आई एम नट गोइङ टु डिस्कस any topics tomorrow and I will share the links and try to get in their links if they are going to accept your request you may also participate in that workshop 2 घण्टा 3 घण्टा 12 बजे म तपाईहरुलाई 11 बजे त्यो शेयर गर्दिन्छु त्यो लिंक ओके ओके सर ओके सर ल ओके त्यसले गर्दा म भोलि पनि म पनि विद्यार्थी भएको हुनाले भोलि मेरो हाम्रो क्लासहरु चाहिँ भोलि रेस्ट हुन्छ ओके ओके सर ल ओके थ्यांक यू बाइ बाइ भन्नु थ्यांक यू सर ल थ्यांक यू सर ल बाइ बाइ भन्नु क्लास जोइन गरेर निदा क्या होइन रु